রেকর্ডার তো অন হচ্ছে না, হ্যাঁ অন হয়ে গেছে। ওকে, so thank you everyone. Welcome to this is probably my third class on Murder in the Cathedral by T.S. Eliot. We have already finished off the background of T.S. Eliot. Who was T.S. Eliot? We have finished off about reading the characteristics of the modernism. We have also discussed about the basic storyline of the play, how Murder in the Cathedral is basically a conflict between Thomas Becket, his quest for the martyrdom, his search for the true sainthood, and his direct personal as well as political conflict with Henry II, who was the king of the England. Though Henry II remains completely absent inside the play, but his presence is felt constantly throughout the verses of the chorus, throughout the speeches of the tempters, of the knights, throughout the entire play. So Henry II actually remains a constant presence throughout the entire text, a very powerful constant presence. Amra already পড়েছি সেই particular scene of the where there occurs the temptation of Thomas Becket. আমরা যারা ভুলে গেছো একটু আগের রেকর্ডটা দেখে নিলেই তোমাদের মনে পড়ে যাবে যে চারটে যে টেম্পটারদের যে ফেমাস সিন, 4 tempters representing 4 kinds of prospects of the material life. The first tempter offers the prospect of the physical safety. The second tempter offers power, riches, and the fame in serving the king, while the third tempter is quite different. He actually suggests a coalition with the barons. That was current offer. Sorry, that was actually a force against the kings. Kings a বিপক্ষে force. Era হচ্ছে third baron, while third tempter. While the fourth tempter urges him to seek the glory of the martyrdom. The fourth tempter is actually Thomas Becket himself. The famous critic Neville Coghill actually calls that this is almost like a room of mirrors, where there are many mirror. অনেক ধরনের আমরা বলতে পারি আয়না রয়েছে। একটা আয়না suggesting Becket's self 20 years ago, another mirror suggesting Becket's self 10 years ago, and finally the fourth tempter is actually Becket's own alter ego at the time of the murder of Thomas Becket. 1170 তে বেকেটের যেরকমের নিজের ভিতরের যা রিফ্লেকশন সেটাকে এই ফোর্থ টেম্পটারের মধ্যে দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন বেকেট। হি ইজ অলমোস্ট ভিজুয়ালাইজিং a man, a persona who has started his quest for the martyrdom. In martyrdom যে লোভ, greed of the martyrdom হলে কিন্তু martyrdom অ্যাচিভ করা যাবে না, কিন্তু বেকেটের মধ্যে martyrdomের লোভ আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি। সো এই টেম্পটেশন সিন আমরা আগের ক্লাসে পড়েছিলাম। আগের ক্লাসে এই টেম্পটেশন সিন শেষ করে আমরা মুভ করব খানিকটা এখানে আমরা বেশ খানিকটা মুভ করব। সো আমি তোমাদের অলরেডি একটা সামারি দিয়েছি একটু আগে, দেখবে সেখানে একটু সহজ করে পুরো এন্টায়ার জিনিসটাকে একটু আছে। আর এটা তো একটু ডিফিকাল্ট, নেভিল কগিলের নিজের লেখা, মানে ইটস কোয়াইট ডিফিকাল্ট। তো দুটো মিলিয়েই তোমরা তোমাদের মতো করে পড়তে পারো, কিন্তু এখান থেকে অনেক ক্রিটিক্যাল আনসার রাইটিং তোমরা করতে পারবে। সো আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। এরপরেই যেটা ঘটবে, অফকোর্স দেয়ার ইজ অ্যান আনইজিনেস অন দ্য পার্ট অফ দ্য কোরাস। একটা জিনিস ঘটবে, সেটা হচ্ছে সমস্ত টেম্পটাররা একই সঙ্গে কথা বলবে। Man's life is a cheat and a disappointment. That's a very dramatic scene where all the 4 tempters will speak in the same voice, in the same pace, in the same time, and saying that man's life is unreal. It is cheat and a disappointment. All things are unreal or disappointing. The Catherine wheel, the pantomime cat, the prizes given at the children's party. এগুলো প্রত্যেকটাই রেফার করছে মানুষের জীবনের বিভিন্ন সময় ক্যাথরিন হুইল, যেটা ধরে মানুষ প্রথমবার হাঁটতে শেখে, প্যান্টোমাইম ক্যাট, মুখাভিনয় করে এমন ক্যাট, এরকম কে? দিস অ্যাকচুয়ালি সাজেস্টিভ অফ যখন শিশুরা অ্যানিমালদের সঙ্গে কথা বলে। The prizes given at the children's party,
This is actually describing the entire life story of a man. The prize awarded for the English essay, প্রবন্ধ লেখার জন্য অ্যাওয়ার্ড তুমি যখন পেয়েছো, তোমার জীবনের যে পরপর যে ভাবগুলো সেগুলো সব অ্যাড্রেস করছে এই four tempters. The scholar's degree, the statesman's decoration, all things become less real. Man passes from unreality to unreality. So as if Beckett has entered into a hall of the mirrors and he is seeing everyone and everything as unreal. কোনো কিছু রিয়েল নয়, এটা এই চারটে টিমটার বোঝাচ্ছে যে পৃথিবীতে রিয়েল বলে কিছু হয় না বেকেট, এভরিথিং ইজ আনরিয়েল। এই সময়ে কোরাস will eventually speak briefly, expressing their uneasiness because they find no rest inside their homes and no rest outside the street. So they're constantly restless. It seems to them that the earth is toiling and laboring to give birth to some monstrous evil. মনে হচ্ছে পৃথিবী একটা monstrous evil এর জন্ম দেবে, as if some kind of monstrous figure will take its birth into the earth and will eventually kill Beckett. এবার এই সিনটা এখানে চারজন টেম্পটার যেটা আমরা একটু আগে পড়লাম, একই সঙ্গে they speak together and offer to Beckett a counsel of despair that everything is unreal. এরপরেই যেটা ঘটবে এই ড্রামাতে আমরা দেখতে পাবো, এক সেকেন্ড, এই ড্রামাতে আমরা দেখতে পাবো কিছু কিছু বলছো, কেউ কিছু বলছো, কারোর কোনো কোয়েশ্চেন ছিল? স্যার আমার একটু আছে, কোয়েশ্চেন ছিল। বলো প্লিজ, বলো। একটু বলি প্রিয়াঙ্কা, আরেকবার আমি শুনতে পেলাম না বাবা। স্যার হোয়াট ইজ প্যান্টোমাইম ক্যাট, ওটা একটু বলে দিন। ওকে ওকে, pantomimic expression actually means various kind of expressions from the face, মুখাভিনয় করা। আমরা ছোটবেলা অনেক সময় করি না, ছোটবেলার একটা কুকুরকে দেখে বা বিড়ালকে দেখে we express ourselves in various ways. Actually pantomimic cat refers to a specific animal যেটা ইংল্যান্ডের স্কুলের মধ্যে বিভিন্ন সময় যেটা হতো, নার্সারিতে ওদেরকে ক্যাট করে দেখাতে হতো, মানে অলমোস্ট অ্যাক্টিং লাইক আ ক্যাট, ঠিক আছে? ফলে ক্যাটের হয়ে মুখাভিনয় করা, ঠিক আছে, অলমোস্ট এক্সপ্রেসিং হিমসেলফ অ্যাজ আ ক্যাট, নিজেকে ক্যাটের মতো করে এক্সপ্রেস করছে। এই যে পুরো জার্নিটাকে বলছে, নিজের জীবনের যে পরপর জার্নি, একটা সময় আমি প্যান্টোমাইম ক্যাট, সেখান থেকে বড় হয়ে স্কলার্স ডিগ্রি, সেখান থেকে বড় হয়ে তোমার পলিটিক্যাল কনফ্লিক্ট উইথ দ্য কিং, এই যে পুরো জার্নিটাকে, একটা মানুষের জার্নির বিভিন্ন স্টেজকে এই জায়গাতে রেফার করছে। বুঝতে পারছো প্রিয়াঙ্কা? বেশ বেশ। At this, আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল। প্লিজ প্লিজ সরি স্যার, ইন্টারাপ্ট করে দিলাম। না না, নট আ প্রবলেম, নট আ প্রবলেম, প্লিজ গো অন উইথ দ্য কোয়েশ্চেন। হ্যাঁ স্যার, বলছি যে এটা তো একটা ড্রামা, রাইট? তাহলে এই ড্রামা is meant to be watched by an audience, right? Right, absolutely right, you are. হ্যাঁ, এবার এই যে বারবার করে প্লের শুরু থেকেই বলছে যে মানে একজন মারা যাবে, ঠিক আছে, তাহলে এটা তো বলতে গেলে এক ধরনের স্পয়লার দিয়ে দেওয়া, মানে যদি কোনো স্পয়লার দিয়ে দিচ্ছে, তাহলে হাউ উইল ইট মানে কিপ দ্য অডিয়েন্স ইন দেয়ার প্লেস, মানে কিভাবে দেখবে তাহলে, মানে কিভাবে দে উইল স্টিক টু দ্য প্লে, মানে কি থাকছে তাহলে আর বাকিটা কি হয়ে গেল? It's a very important question and quite interesting question. আমার যেটা মানে my answer is that it is a historical drama, because remember the drama is very much rooted in the history, and hence the spoiler is ingrained inside history itself, because we all know that in 1170 Thomas Becket has been murdered by King's men, the four knights. The audience, while watching in 1935, almost after 1000 years after that historical event, when they are actually sitting into the Canterbury festival, they are actually know very well that in this ground Thomas Becket was killed and he was martyred by
Alexander III, the Pope Alexander III as the martyr, at the Christian martyr, এটা অডিয়েন্সরা সবাই জানে। ফলে তোমাকে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, তাহলে তুমি যখন এডওয়ার্ড দ্য সেকেন্ড পড়েছো, you know from the very beginning that Edward II will be murdered, right? Because it's a historical drama. It's actually a chronicle drama based on the Raphael Holinshed's Chronicle of England, Scotland and Ireland. ফলে এটা কিন্তু হুডানিট নয়। That is not a suspense thriller. That is not actually a detective fiction written by Agatha Christie. It is not. ফলে এলিয়ট জানে যে টান বিষয়টা তাকে রাখতে গেলে কেবলমাত্র সাইকোলজিক্যাল কনফ্লিক্টের মধ্যে দিয়ে সে রাখতে পারবে। Showing that Beckett has even been tempted by the fourth tempter, almost like a Jesus Christ. Christ's temptation Bible আছে, almost সেরকম একটা টেম্পটেশন ফিল করছে। Inside his mind there is turmoil. Beckett is introducing various kind of common women characters, common women folks through the voices of the chorus. Chorusের ভয়েস দিয়ে সেই সময়কার ইংল্যান্ডের যে সিচুয়েশন, the common people are suppressed and oppressed, তাদের ভয়েসটাকে রিপ্রেজেন্ট করছে। Beckett from the very beginning, from the very inception of the plays, knows the fact he will not be able to introduce any kind of element of suspense inside the play, because that's a historical truth. He cannot able to change that truth. ঐতিহাসিক সত্যকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা এলিয়টের নেই, থাকা সম্ভবই নয়। কি করে থাকবে? কারণ সবাই জানে, মানে একেবারে মানে টমাস বেকেট কিন্তু, তোমরা হয়তো নাম শোনোনি, কিন্তু আমাদের লোকনাথ বাবা বা রামকৃষ্ণ দেবের মতো তার থেকেও হয়তো একটা বিরাট বড় ফেমাস লোক। কারণ তোমার মনে আছে ক্যান্টারবেরি টেলস কিন্তু এই টমাস বেকেটের শ্রাইনে, তার টেম্পলে যাওয়ার জন্য কিন্তু জার্নি করছে এই বেশ কয়েকজন লোকজন ইংল্যান্ডের একটা জায়গায় একসঙ্গে মিলিত হয়ে। জিওফ্রে চসারের ক্যান্টারবেরি টেলস ইংরেজি সাহিত্যের ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট ক্যানোনিক্যাল টেক্সট। ফলে 1340-1350 সেই সময় থেকে টমাস বেকেট ইজ এ সেলিব্রেটেড ফিগার। ইংল্যান্ডের বাচ্চা ছেলেরা যখন প্রথমবার স্কুলে যায়, তারা কিন্তু টমাস বেকেটের নাম শুনে যায়। That Beckett was a martyr, he was murdered. বুঝতে পেরেছো? এর ফলে এলিয়টের ক্ষেত্রে খেলতে হবে কিন্তু ডায়ালগ দিয়ে। যে ক্রনিকলে তো বলা আছে, হিস্ট্রিতে তো বলা আছে বেকেট হ্যাজ বিন মার্ডার্ড, কেমন করে মার্ডার্ড সেটাও বলা আছে, কিন্তু যেটা বলা নেই যে the psychological processes inside the mind of the Thomas Becket, or about the tempters, or about the knights. নাইট মার্ডার করে যেটা বলা আছে, কিন্তু নাইটের ডায়ালগ তো কোথাও লেখা নেই। এলিয়ট জানে সেইটাই তার মূল অস্ত্র। পার্বতী, বুঝতে পেরেছো কানেক্টটা? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। ইয়েস, সেটাই হচ্ছে মূল অস্ত্র। বুঝতে পেরেছো? ভেরি গুড, ইউ আর কোয়েশ্চেনিং, আই এম লাইকিং ইট। যত বেশি প্রশ্ন করবে তত ভালো। ঠিক আছে, কোয়েশ্চেন করো। আমি এগোচ্ছি। Yes. So, at this particular moment, there are some brief remarks about death. So, the three priests then speak and entreat Becket not to take any rash step, but to wait for a suitable time and a suitable opportunity for action. Opportunity for action. And the chorus, the priests and the tempters then speak alternately, and the theme of their brief remarks is death. Death, they say, has 100 hands and comes to the human beings in 1,000 ways. So death means termination of all biological functions. Death actually means end of everything. খানিকটা কোরাস বলবে, খানিকটা প্রিস্টরা বলবে, তারপরে টমাস বলবে এরপরে। But according to them, death is actually ending of the everything. এবং death has 100 hands. আমরা জানি না যে death is an untrodden space, যে ডেথের পরে কি রয়েছে, it's an unknown space, আমরা জানি না। ফলে মৃত্যু দিয়েই সব শেষ। মৃত্যু যদি হঠাৎ করে নেমে আসে, যদিও খ্রিস্টানিটিতে আমরা দেখেছি যে খ্রিস্টানিটিতে only there is no element of rebirth, পরের জন্মের কোনো আলাদা করে রিবার্থের কোনো জায়গা খ্রিস্টানিটিতে মেনশন করা নেই। বরঞ্চ খ্রিস্টানিটিতে ইমর্টালিটি কেমন করে অ্যাচিভ করবে? থ্রু মেকিং শ্রাইন অর থ্রু মেকিং টেম্পলস অন বিহাফ অফ ইউ।
তোমার নামে বড় বড় গ্রেভ স্টোন তৈরি হবে, বড় বড় মন্দির হবে। তাহলে এই মৃত্যুর ভয় কিন্তু দেখাচ্ছে বেকেটকে। And the chorus's appeal to the Becket. The chorus next speaks separately to express their reaction to the Archbishop's arrival in Canterbury. They admit that they have not been very happy in the past, but now a new terror has filled their hearts. They have a feeling that God is leaving them. It seems to them that the friends of hell have come here. Friends of hell means monstrous creatures from the hell. And they appeal to the Archbishop to save them. They appeal to him to save himself so that they may also be saved. নিজেকে সেভ করতে বলছে যাতে তাদেরকে সেভ করা যায়। If he destroys himself, they too would be destroyed. বলে বলছে নিজেকে সেলফ ডিস্ট্রাকশনের পদ্ধতি নিও না বেকেট। Please don't take that path of self destruction. At this stage, Beckett will speak, and this dialogue of the Beckett is very important. 5 নম্বরের প্রশ্নে তোমাদের তো একটা 4 নম্বরের প্রশ্ন আছে না, 4 নম্বরের প্রশ্ন কিন্তু এগুলো পড়তে পারে, প্যাসেজগুলো একটু খেয়াল রাখবে এই জায়গাতে। Now is my way clear, now is the meaning plain, temptation shall not come in this kind again. The last temptation is the greatest treason. Last temptation mane the temptation made by the fourth tempter is the greatest treason, is the greatest sin, to do the right deed for the wrong reason. Very very important words. To do the explanation a line ta দিয়ে কোট করে প্রশ্ন করতে পারে, to do the right deed for the wrong reason. ঠিক কাজ করছি, ঠিক পথে রয়েছি, কিন্তু ভুল কারণের জন্য আমি যদি মনের মধ্যে নিয়ে নিই যে আমি মাটি আর দম পাবো, তার জন্য I am actually performing this kind of activities, then it is for the wrong reason. To do the right deed. Right deed means resisting all the tempters, but for the wrong reason. The natural vigor in the venial scene is the way in which our lives begin. Venial scene, anyone? Venial scene mane কেউ বলতে পারবে? আমরা একবার exact venial scene এর মানেটা দেখে নেব। Venial scene actually it involves less important matter and is committed with less self-awareness of wrongdoing. যখন আমি কাজটা কোনো একটা করছি, আমি জানি না যে এটা ভুল করছি না ঠিক করছি। While a venial sin actually weakens the sinner's union with God, it is not a deliberate turning from Him, so does not wholly block the inflow of the sanctifying grace. পুরোপুরি বিচ্ছেদ করে দেয় না ভগবানের কাছ থেকে। That is venial sin. Venial sin is just the opposite of the deadly sin. So fourth tempter এর কথায় যদি বেকেট বলতো যে ওকে আমি তাহলে অ্যাকসেপ্ট করি মাটি আর দমকে, মাটি আর দমের জন্য এই টেম্পটেশনে আমি পাটা দিই, that will be committing a venial sin. Venial sin, VNIAL, is the way in which our lives begin. 30 years ago, I searched all the ways that lead to pleasure, advancement and praise, delight in sense, in learning, in thought. 30 বছর আগে আমি প্লেজার চেয়েছিলাম, অ্যাডভান্সমেন্ট, প্রেজ, চারিদিকে সব লোকজন প্রশংসা করবে। ডিলাইট ইন সেন্স, সেন্স পারসেপশন মানে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতা, সেক্সুয়াল ইনস্টিংক্ট, in love towards food, সবকিছু সেন্স, in learning, in thought, music and philosophy, curiosity. The purple bullfinch in the lilac tree, lilac tree গায়ে একটা purple bullfinch কেন গজিয়েছে? The tillered sky, sky এর রং টিল, TEAL একটা কালার কেন? The strategy of the chase, কেমন করে দাবা খেলবো? Love in the garden, singing to the instrument, ইনস্ট্রুমেন্টে মিউজিক শিখছি। এই ধরনের আমার ছিল জীবন। Ambition comes when early force is spent and when we find no longer all things possible. আমরা বুঝি ambition comes behind and unobservable. আমরা একটা সময় রিয়েলাইজ করি যে ambition অ্যাচিভ করা মানুষের পক্ষে পুরোপুরি সম্ভব নয়। বলে বেকেট শেষ করছে যে ক্রাইম, রং, অপারেশন and the excess age, ex মানে কুঠার, কুঠারের যে ধারটা, indifference, exploitation, you and you all must be punished. You and you মানে তোমাকে, তোমার নিজেকে, তোমার নিজের ভিতরকে আগে শুদ্ধ করতে হবে, তাকে পানিশ করতে হবে। So must you. I shall no longer act or suffer. আমি কাজও করব না, মানে আমি নিজেকে কোনো একটা দিকে এগিয়ে যাব না। Act to act মানে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে কোনো কিছু করা।
According to the Christian soteriological thought, Christian salvation thought অনুযায়ী, to act means to suffer to the sword's end. Now my good angel, whom God appoints to be my guardian, over the sword's points. তুমি এবার তরবারির যে পয়েন্টে সেখানে ঘুরে বেড়াও। নাও মাই গুড এঞ্জেল, আমার গুড এঞ্জেল মানে আমার গার্ডিয়ান এঞ্জেল। তোমরা রেপ অফ দ্য লকে গার্ডিয়ান এঞ্জেলের কনসেপ্ট করেছো, সেটা রোজিক্রুসিয়ান ডক্ট্রিন অনুযায়ী। এখানে প্রত্যেকটা মানুষেরই অ্যাকর্ডিং টু দ্য ক্রিশ্চিয়ান ডক্ট্রিন দেয়ার ইজ আ গার্ডিয়ান এঞ্জেল হুম দ্য গড অ্যাপয়েন্টস টু বি মাই গার্ডিয়ান, hover over the sword's edge, তুমি প্রিপেয়ার থাকো মৃত্যুর জন্য। So here Becket is finally preparing for the death. Okay, so the fourth tempter actually had urged him to seek martyrdom and win personal glory. Martyrdom is undoubtedly good, but to seek it for the sake of the personal glory is a sin. And Becket is saying that to seek it for the personal glory is a sin. Martyrdom should not be sought, though it if it comes spontaneously, it has to be accepted. So one must not do the right deed for the wrong reason. যেটা Becket বারবার বলছে, one must not do the right deed for the wrong reason. ডেলিবারেট ওয়েতে আমি বলছি আমি সন্ন্যাসী হব, এসো আমাকে ভগবান আমাকে 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 মার্টিয়ার করো, এইটা করলে কিন্তু হবে না। He goes on to say that by resisting all the tempters, he has made perfect his will, and he is therefore at peace within himself. There would now be no need for him to act or to suffer. ফলে আমরা অ্যাক্ট 1 মানে পার্ট 1 অফ দ্য মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল শেষ করলাম। এবার আমরা একটা গ্যাপ পেয়ে চলে যাব ইন্টারলিউডে। মাথায় রেখো ইন্টারলিউড অফ মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল হ্যাজ বিন রিটেন ইন প্রোজ, গদ্যে লেখা 4 থেকে 5 পাতা ইন্টারলিউড। এবার তারপরে আবার পার্ট 2 শুরু হবে। পার্ট 2টা হচ্ছে আবার বেসিক্যালি কোরাস দিয়ে ইট উইল বিগিন, দেন এগেইন ইটস আ পোয়েটিক ড্রামা। সো দ্য অনলি প্রোজ পোর্শন that has been described in the Martyr in the Cathedral is the interlude. Interlude কি আছে আমরা আবার দেখে নেব। In the interlude there is actually an explanation of the word peace. শান্তি বলতে কি বোঝায়? The interlude which comes between part 1 and part 2 contains the Archbishop's sermon to the congregation in the Canterbury Cathedral on the morning of the Christmas day, 25th of December. So basically এটা এখনো হিস্টোরিক্যাল রেকর্ড রয়েছে। পার্ট 1 এবং পার্ট 2 এর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশপ তো এলো, আর বিশপ তো এলো, আসার পরে তার যে স্পিচ, ইটস আ সারমন। সারমন মানে উপদেশ। সারমন জেনারেলি কনগ্রিগেশন মানে যেখানে এক জায়গায় বহু লোকজন যখন জড়ো হয়, চার্চের স্পেসিফিক সেরিমনি হচ্ছে কনগ্রিগেশন। ক্যান্টারবারি ক্যাথিড্রালে ক্রিসমাস ডে 25th of December সবাই জড়ো হয়েছে, সেখানে কনগ্রিগেশনে লেকচার দিচ্ছেন আর্কবিশপ টমাস বেকেট। সেই যে স্পিচটা, that is basically interlude. The text of his sermon is glory to God in the highest and on earth, peace to the men of goodwill. So glory to the God in the highest on the earth, peace to the men of the goodwill. Goodwill মানে good intention, যাদের মনের মধ্যে সত্যিকারের ভালো ইন্টেনশন রয়েছে তাদের জন্য পিস। এই যে this is actually the Archbishop preaches in the cathedral on the Christmas morning 1170 Christmas morning এ টমাস বেকেট তার স্পিচ দিচ্ছেন। আমরা এগিয়ে যাচ্ছি এবং বলবেন the Archbishop first explains to his audience the significance of the ritual of the mass which is held on the Christmas day. What is mass? Mass মানে একটা জায়গায় একসঙ্গে জড়ো হওয়া, তাকে মাস বলে। And this ritual means that they are rejoicing at the birth of the Christ and also mourning his death. So at the same time they are rejoicing about the birth of the Christ এবং তার মৃত্যুর জন্য দুঃখ করছে। And then tells them the meaning of the word peace. Shanti mane ki? As used by the angels and by the Christ. Peace in this sense is different from what ordinary people understood by it. Christ as well as the angels meant by the peace of the spirit or the inner peace, the peace within the soul of the man. মানুষের ভিতরের আত্মার যে পিস তার কথা বলছে। In this way the Christian doctrine of the peace যেটা ইন্টারপ্রেট করছেন এখানে টমাস বেকেট, it has its uncanny similarity with the Buddhist doctrine of moksha and nirvana লাভ, যে মনের ভেতরে ইনার টার্মোয়েলকে সম্পূর্ণরূপে দূর করে
সেখানে শান্তিকে লাভ করার যে চেষ্টা, ইনার পিস। এরপরে second section of the interlude is basically giving the definition of the martyrdom and the sainthood. The Archbishop then goes on to define a martyr and the act of the martyrdom. তোমরা দেখতে পাচ্ছ তো? দেখতে পাচ্ছ? তোমরা যারা মোবাইলে দেখছো তারা ইনফ্যাক্ট আমার যে মানে যে পার্টিকুলার জায়গাটা দেখছো ওটাকে জুম ইনও করতে পারো, মানে ওটাকে দেখবে মানে জুম ইন করলে জুম ইন করা যায়, ঠিক আছে? আমার প্রেজেন্ট স্ক্রিনটা খ্রিস্টান মার্টিয়ারডম একেবারে এসছে। কিছু বলছো, কিছু বলছো? আচ্ছা বেশ, আচ্ছা বেশ। A Christian martyrdom, he says, is never an accident. An accident নয় যে হঠাৎ করে হয়ে গেল, because saints are not made by accident. A Christian martyrdom is also not the result of a man's will to become a saint. Martyr একটা spontaneous activity, কেউ ইচ্ছে করলো মার্টিয়ার হলো, হয়ে গেলাম, এরকম নয়। বেকেট বলছেন a martyrdom is always the result of the God's will and God's design. ঈশ্বরের ইচ্ছা। A true martyr is he who has become the instrument of the God, who has united his will with the will of the God, যে নিজের উইলকে ঈশ্বরের উইলের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়, mixed his own will with the will of God. একটা ঈশ্বরের ডিজাইন রয়েছে, সেই ডিজাইনকে অ্যাকসেপ্ট করা। মুশকিলটা হচ্ছে যে এলিয়েট সারা জীবন কোনোদিন ঈশ্বরের কথা বলেননি, সারা জীবন চিরকাল একটা এক ধরনের গডলেস ইউনিভার্স কল্পনা করে গেছেন। That Eliot is talking about the complete surrender towards the will of the God. A true martyr is he who has become the instrument of the God, who has united his will with the God, with the will of the God, and who no longer desires anything for himself. The saints in heaven occupy exalted positions because as men on earth they made themselves most low and humble. তারা স্বর্গেতে গিয়ে অ্যাকসেপ্ট করে মোস্ট এক্সalted, সবথেকে বড় বড় পজিশন, কারণ তারা মানুষ হিসেবে এই মর্তে সবথেকে লো এবং হাম্বল জিনিসটাকে অ্যাকসেপ্ট করেছে। ইন কনক্লুশন, দ্য আর্কবিশপ রিমাইন্ডস হিজ অডিয়েন্স অফ দ্য ব্লেসেড এলফিজি, হু ওয়াজ অ্যাট ওয়ান টাইম দ্য আর্কবিশপ অফ দ্য ক্যান্টারবেরি, হিস্টোরিক্যাল ফিগার যে এলফেগি, who was the Archbishop of the Canterbury and who became a martyr in a brutal attack on him on the 19th April 1012. তিনিও মার্টিয়ার হয়েছিলেন 19 এপ্রিল 1012 অব্দে, যখন তার উপরে আক্রমণ নেমে এসেছিল বেকেটের 60 বছর আগে। The Archbishop also says that the sermon which he has delivered on this occasion may be his last, and that Becket knows very well that it's his last sermon, and that in a short time there may be yet another martyrdom in Canterbury. আর একটা মার্টিয়ার ক্যান্টারবেরিতে আসতে চলেছে অল্প খানিকক্ষণের নোটিসের মধ্যে। মানে বুঝতে পারছো এখানে এই কথাগুলো, the martyr no longer desires anything for himself, not even the glory of the martyrdom. সে মার্টিয়ারডমের গ্লোরিও চায় না। So thus, as on earth, the church mourns and rejoices at once in a fashion that the world cannot understand. যেখানে গোটা পৃথিবী বোঝে না that why the church actually mourns and rejoices at the same time on the birth and on the death of the Jesus Christ. Why? So in heaven, the saints are most high, having made themselves most low, seeing themselves not as we see them. আমরা যেভাবে তাদেরকে দেখি তারা নিজেদেরকে সেভাবে দেখেনি। তারা পৃথিবীর মধ্যে সবথেকে সাধারণ হাম্বল জীবন অতিবাহিত করেছে। At the heaven they will enjoy the exalted positions. এই কথা বলছেন টমাস বেকেট। বলে ইন্টারলিউড শেষ হচ্ছে। ইন্টারলিউড আমরা জানি ইটস বেসিক্যালি আ কাইন্ড অফ গ্রিক ড্রামাটিক প্রোটোকল, যেটা গ্রিক ড্রামাতে ইউজ করা হতো দুটো ট্র্যাজেডির মাঝখানে একটা পার্টিকুলার কমিক সিনকে ইউজ করার জন্য কানেক্টিং ডিভাইস হিসেবে। এখানে এই পোয়েটিক ড্রামাতে বেকেট ইউজ করছেন এই যে পার্টিকুলার ডিভাইসটা ইন অর্ডার টু শো দ্য বেসিক মোটিভ অফ টমাস বেকেট। টমাস বেকেটের মোটিভটা কি সেটা বোঝাবার জন্য।
বলো পরিষ্কার, এখন অব্দি পরিষ্কার? এরপরে তাহলে আমরা পার্ট 2 তে যাব। আমরা পার্ট 1 এবং ইন্টারলিউড শেষ করলাম। পরিষ্কার? ইয়েস স্যার। পার্বতী বললে হ্যাঁ, বললে তো? বেশ বেশ। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার একটা প্লিজ। কোশ্চেন ছিল স্যার। স্যার আপনি ওই ভেনিয়াল সিনটা সম্পর্কে কি বললেন, ওটা আরেকবার যদি রিপিট করেন। ভেনিয়াল সিন ইজ নট দ্যাট ইম্পর্টেন্ট সিন। আমরা এরকম ডেডলি সিন বলতে ফেটাল সিনকে বোঝাই। ভেনিয়াল সিন অ্যাকচুয়ালি ইউজুয়ালি ইনভলভস আ লেস ইম্পর্টেন্ট ম্যাটার and is committed with less self-awareness of the wrongdoing. It is not an intentional work of wrong commitment. It is not a mortal sin. Mortal sin মানে যার জন্য মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ভেনিয়াল সিন সেটা নয়। ভেনিয়াল সিনের কয়েকটা এক্সাম্পল আছে। ধরা যাক, for example, someone who tells the so-called white lies commits venial sin. But if he does it long enough, it's much easier for him to be tempted to tell a big lie. White lie মানে হচ্ছে সেই ধরনের লাই কারোর একটা ভালোর জন্য, যদি আমি এটা সত্যি কথা বলি কারোর ভালো হবে, that is white lie, that is venial sin. But the recurrent use of the venial sin can lead to the mortal sin. এটা এই ধরনের হোয়াইট লাই বলতে বলতে একটা বড় মিথ্যে কথা বলে ফেললো। পরিষ্কার দেবারতী? ইয়েস স্যার, থ্যাংক ইউ। আমরা পার্ট 2 তে যাব। আমরা পার্ট 1 পড়ে ফেললাম। পার্ট 2 তে আমরা বুঝতেই পারছি কি ঘটবে। there will be murder of Saint Thomas Becket by the 4 knights, এবং সেই ঘটনাটাই পার্ট 2 তে ঘটতে চলেছে। It will eventually begin with an apprehension of some great wrongdoing to be done. The events of part 2 takes place একদম exact date 29th of December 1170, 3 days after the Christmas day on which Becket had preached a sermon to the congregation of the cathedral. তাদেরকে যে স্পিচ গুলো দিল তার 3 দিন বাদে। Part 2 also, like part 1, opens with a speech by the chorus. There is again a feeling of the fear and apprehension in the hearts of the members of the chorus. The chorus feel that the peace of this world would always be uncertain unless men keep the peace of the God. এই পৃথিবীর শান্তি অনিশ্চিত হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত মানুষ keep the peace of the God, ভগবানের প্রতি তাদের আস্থা শান্তি রাখছে। War among the men corrupts this world, but the sacrifice which Christ made has the effect of renewing the world. It's a typical Christian belief that the sacrifice which the Christ made has the effect of the renewing of the world. মিল্টন বিশ্বাস করতো প্যারাডাইস লস্ট, তারপরে প্যারাডাইস রিগেন লিখেছেন ক্রাইস্টের স্যাক্রিফাইসটা দেখিয়ে। The world must be purified in the winter because otherwise all the seasons that follow will prove to be most unpleasant and unproductive. শীতকাল হচ্ছে ঝরা পাতার মৌসুম, যেখানে the world has completely destroyed itself, নিজেকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে আবার ফিনিক্স পাখির মতো নতুন করে জেগে ওঠে, তাই তো? ফলে অন্যান্য সিজন যদি শীতকালে ভালো করে প্রপার ডিস্ট্রাকশন না হয়, যদি পৃথিবী নিজেকে প্রপারলি পিউরিফাই না করে, তাহলে পরবর্তীকালে সিজনগুলো আনপ্লেজেন্ট হতে বাধ্য এবং আনপ্রোডাক্টিভ। So between Christmas and the Easter, people will follow their usual pursuits and occupations, but some great wrong is also going to be done. একটা খারাপ কাজ ঘটবে একেবারে ডিসেম্বরের 29 এ ঘটবে। The chorus do not know what the great wrong will be. chorus জানে না, but they are only waiting for it. আমরা বারবার দেখবো chorus কিন্তু রিসিভিং এন্ডে রয়েছে। chorus জানে না কি খারাপ কাজ হতে চলেছে। এরপরেই 3 holy days after the Christmas day, 3 priests, they now enter and announce the 3 holy days which have passed after the Christmas day. The 26th of December was the day of Saint Stephen, and a specific Christian din, the first martyr in the history of the Christianity. Saint Stephen ke amra ekbar dekhe nebo. Who was Saint Stephen? First martyr in the Christianity, কিন্তু historical description একটু উইকিপিডিয়া থেকে দেখে নিতে হবে। So Stephen, and by extension, actually means honor or renown or fame.
traditionally venerated as the proto-martyr, মানে মার্টিয়ারের আগে যারা হয়, proto-feminism মানে ফেমিনিজম মুভমেন্টটা প্রপারলি শুরু হওয়ার আগে যে ছোট্ট ছোট্ট ফেমিনিজমের যে লেখাগুলো 1600-1700 সালে, ভিন্ডিকেশন অফ দ্য রাইটস অফ দ্য উইমেন, তোমরা যারা পড়েছো সিবিসিএস এ তোমরা জানো, ভিন্ডিকেশন অফ দ্য রাইটস অফ দ্য উইমেন রিটেন বাই মেরি উইলস্টনক্রাফট, শেলির শাশুড়ি, ইটস আ proto-feminist work. So it's a proto-martyr, or the first martyr of the Christianity was, according to the Acts of the Apostles, a deacon. Deacon is a member of the diaconate, which is a Christian office in the early church of the Jerusalem. প্রথম খ্রিস্টান মার্টিয়ার 5 থেকে 34 খ্রিস্টাব্দ তার জন্মের সময় স্টিফেন, সেন্ট স্টিফেন কলেজ তোমরা এখানে দিল্লিতে রয়েছে, সেন্ট স্টিফেন্সের নামে সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন ইনস্টিটিউশন এস্টাবলিশ করেছে খ্রিস্টান চার্চ, ফলে তার দিকে একটা অ্যালিউশন আমরা দেখতে পাচ্ছি এই প্লেতে রয়েছে। So 26th of December was actually the day of the Saint Stephen, the first martyr in the history of the Christianity. The 27th of December was the day dedicated to the memory of Saint John, arekjon apostle. And the 28th of December was dedicated to the memory of the innocent children who were slaughtered in the Bethlehem by the order of the cruel and tyrannical king Herod. হেরোডের দ্বারা অত্যাচারিত বেশ কয়েকজন ইয়াং চাইল্ড মারা যায়। তোমাদেরকে 2 মার্কসের কোয়েশ্চেনে কিন্তু এই ডে গুলোর কথা আসতে পারে, একটু মাথায় রেখো। 26th of December, Saint Stephen. 27th of December, dedicated to the memory of the Saint John the Apostle. 28th is dedicated to the memory of the innocent children who were slaughtered in the Bethlehem by the order of the cruel and the tyrannical king Herod. The priests have a feeling that this day, the 29th of December, seems to have something special about it. কোনো একটা 29th একটা কোনো স্পেশাল দিন হতে চলেছে, because it is going to be the martyr day of Saint Thomas. It is quite possible that some design of God may manifest itself on this particular day. So the stage is almost prepared. Stage তৈরি বেকেটকে স্যাক্রিফাইস করার জন্য। এলিয়ট knows the historical truth, ঘটনাটা প্রায় ঘটতে চলেছে এবং এখানেই ঘটবে the arrival of the 4 knights, 4 জন নাইটের এখানে উপস্থিতি হবে। এই টেক্সটে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোরাসের একটা বড় ডায়ালগ হয়ে গেছে। কোরাসের ডায়ালগের পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নাইটরা চলে এসেছে, ফার্স্ট নাইট, সেকেন্ড নাইট, থার্ড নাইট। কি বলছে একবার দেখে নেব। The 4 knights now appear. They describe themselves as the servants of the king, and they say that they want to see Thomas Becket in order to discuss with him some important business. They rudely reject the priest's invitation to dinner, saying that they are in a great hurry and that the archbishop should immediately be summoning for a meeting with them. এর আগে আমি তোমাদেরকে জাস্ট একবার ইন্ট্রোডিউস করতে চাই medieval concept of the night. There is a very important concept, you know, perhaps the concept of the chivalry. Chivalry is a very characteristic of a knight. In the medieval knightly system, with its religious, moral and social code, chivalry is a moral and social code. যে একজন নাইট কি কি করতে পারে, ইটস অ্যান ইনফর্মাল কোড, এবং তাতে নারীদেরকে সুরক্ষা দেওয়া যেরকম একটা কোড, অস্ত্র না নেওয়া, মানুষকে না মারা, মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া, মানে দিতে পারে না অস্ত্র ছাড়া যুদ্ধ, এইগুলো প্রত্যেকটাই কিন্তু চিভালরি কোডের মানে পার্ট। ওকে, চিভালরি অরিজিনালি মিন্স হর্সম্যানশিপ, কারণ নাইটরা হর্সের উপর দিয়ে চলাফেরা করতো। সো এই 10টা কমান্ডমেন্ট অফ দ্য চিভালরি কি, thou shalt believe all that the church teaches, thou shalt observe all its directions, এখানে চার্চের ডাইরেকশন একটা মানছে না। Thou shalt defend the church, মানছে না। Thou shalt respect all the weaknesses and shalt consider thyself the defender of them, তুমি দুর্বল মানুষকে বাঁচাবে। এখানকার নাইটরা is rather killing the weak men. Thou shalt love the country in which thou wast born. Thou shalt not recoil before thine enemy. Thou shalt make war against the infidel, যারা ধর্ম মানে না, তার এগেইনস্ট তুমি যুদ্ধ করবে উইদাউট সিসেশন এন্ড উইদাউট মার্সি। আমি একটা জিনিস বলতে চাই যে খ্রিস্টান রিলিজিয়ন ইজ অ্যান আব্রাহামিক রিলিজিয়ন, ইটস আ পলিথেইস্টিক রিলিজিয়ন।
Actually, these three religion, it is known as the Abrahamic religion. One is Christianity, one is Judaism, and another is Islam. It is known as the Abrahamic religion. সারা জীবন মনে রাখতে হবে কিন্তু, হ্যাঁ, কারণ এখান থেকে কোয়েশ্চেন যদি কেউ WBCS দাও সেখানে আসতে পারে, হিস্ট্রিতে আসতে পারে, যদি ইউপিএসসি কেউ দাও সেখানেও আসতে পারে। ফলে অ্যাব্রাহামিক রিলিজিয়ন রেফার করে কোথায়, মানে সেই রিলিজিয়ন যেখানে অ্যাব্রাহাম ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ফাদার ফিগার, অ্যাব্রাহামকে ফাদার ফিগার বলে মানা হয়। এবং আমরা জানি তিনটে স্পেসিফিক রিলিজিয়ন, একটা হচ্ছে ইসলামিজম, খ্রিস্টান, জিউস, স্যামারিটানস। বেসিক্যালি টরা হচ্ছে একটা হিব্রু বাইবেল, তানাক ডেফিনেটলি হিব্রু বাইবেলের একটা এক্সটেনশন, বাইবেল এবং কোরআন সব জায়গাতে এই ধরনের এই অ্যাব্রাহামিক রিলিজিয়নের কথা বলা আছে। মাথায় রেখো, Abrahamic religion always burns with violence, with the crusade, ধর্মযুদ্ধ দিয়ে, with siege, with fight, Abrahamic religion এর জন্ম হয়েছে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু all the Abrahamic religions are monotheistic, একটা গডের এক্সিস্টেন্সে বিশ্বাস করে। ফলে Abrahamic religionের মধ্যে কিন্তু এই নাইটের যে ক্রিয়েশন, বা ফর এক্সাম্পল যারা ধর্মযুদ্ধে যারা ইনফাইডাল, তাদের যে কনসেপশনের যে কনস্ট্রাকশন, এগুলো কিন্তু অ্যাব্রাহামিক রিলিজিয়নে করা হয়েছে। ফলে এই যে কনসেপশন অফ দ্য সিন, কনসেপশন অফ দ্য পানিশমেন্ট অফ দ্য সিন, কিলিং অফ দ্য সিনার, 7 ডেডলি সিন, এগুলো কিন্তু খুবই আমরা বলবো মনোলিথিক কম্পার্টমেন্ট ইন খ্রিস্টানিটি অ্যান্ড ইন ইসলাম। চট করে এগুলোকে সরানো যায় না, এগুলোর পরিবর্তনও হয় না। আমাদের হিন্দুইজমে বা শিখিজম বা জৈনিজমে যেরকম এই কনসেপ্টগুলো অনেকটাই লঘু আমরা বলতে পারি, বিকজ অফ দ্য পলিথেইস্টিক নেচার। কারণ আমাদের ঈশ্বরেরাই কিন্তু প্রচুর সিন কমিট করেছে। রিমেম্বার, there is another very important word I would like to give you, that is anthropomorphism. তোমরা কি শুনেছো? ANTHROPO, anthropomorphism মানে কি? Anthropomorphism মানে হচ্ছে বেসিক্যালি attribution of the human characteristics or behavior to a god, animal or object, যেটা গ্রিক রিলিজিয়ন, পলিথেইস্টিক রিলিজিয়ন, গ্রিক মাইথোলজি, জিউস রেপ করছে, মলেস্ট করছে, ইন্দ্রদেব ভুল করছে, মহেশ্বর গাঁজা খেয়ে পড়ে থাকছে, মানুষের মতো হিউম্যান, অল টু হিউম্যান, নিটশেকে কোট করলে অনেকটাই মানুষের ফ্লেশ এন্ড ব্লাডের ভুল করে। পার্বতী কিছু বলছো? স্যার বলছি একটা রিকোয়েস্ট করতে পারি? হ্যাঁ প্লিজ। স্যার বলছি আপনি আমাদেরকে একটা মানে এমনি গ্রিক মাইথোলজির উপরে একটা ক্লাস দিতে পারেন? হ্যাঁ ডেফিনেটলি আমি ইনফ্যাক্ট গ্রিক মাইথোলজি, আমার ইনফ্যাক্ট মেটামরফোসিসের উপরে বেশ কয়েকটা ক্লাস হয়েছে, দ্যাট ইজ অলমোস্ট রিইনকার্নেটিং গ্রিক মাইথোলজি। কিন্তু আমি ডেফিনেটলি গ্রিক মাইথোলজির উপরে একটা ক্লাস নেব। তার আগে আমি যেটা করবো তোমাদেরকে, তুমি যেহেতু খুব রিকোয়েস্ট করলে, আই হ্যাভ আ পাওয়ার পয়েন্ট অন দ্য গ্রিক মাইথোলজি, আই উইল গিভ ইন, আমি তোমাদেরকে ওটা দেবো। দাঁড়াও, এই যে আমার কাছে আছে এখানে CC1 কাদম্বরী মহাভারত, CC2 metamorphosis. Age. Metamorphosis, it's a Roman text written by Ovid, but as you know that basically Greek mythology and Roman mythology are brothers and sisters. ঠিক আছে, কয়েনের এপিট আর ওপিট, ঠিক আছে। সো এই আমি এই পিপিটিটা তোমরা একটু দেখো, তারপর আমি গ্রিক মাইথোলজির উপর একটা ক্লাস নেব, ঠিক আছে। এখানে আমি মোটামুটি গ্রিক মাইথোলজির একেবারে শুরু থেকে, এখান থেকে 4 Ages of Man, এবং তারপরে এই যে অলিম্পিয়ান গডসদের ফ্যামিলি কিভাবে তৈরি হলো, এই যেখান থেকে একদম কেমন করে গাইয়ার জন্ম হলো, গাইয়া থেকে জন্ম হলো আমাদের বলো ক্রোনাসের জন্ম, ক্রোনাস কেমন করে নেক্সট জেনারেশনকে মারলো। মানে গ্রিক মাইথোলজি কিন্তু ফুল অফ ভায়োলেন্স, কিন্তু at the same time the human beings, the gods are created actually on the base of the human beings. এখানে কিন্তু মানুষজন মানে ঈশ্বররা কিন্তু প্রচুর ভুল কাজ করছে। এইভাবেই কিন্তু এটা কিন্তু যে কোনো পলিথিস্টিক রিলিজিয়নের ধরন, এবং সেই জন্যই যে কোনো পলিথিস্টিক রিলিজিয়নের মধ্যে কিন্তু একটা আলগা ব্যাপার থাকে, মানে মানে কোনো কিছু একটা ইম্পোজিশনের ব্যাপার থাকে না, বিকজ দেয়ার ইজ নট আ স্ট্রিক্ট রিলিজিয়াস বুক, একটা স্ট্রিক্ট ধর্মগ্রন্থ থাকে না। আমাদের কি ধর্মগ্রন্থ? আমাদের বলতে পারি আমাদের গীতা ধর্মগ্রন্থ, বিকজ গীতা ইজ নট আওয়ার রিলিজিয়াস টেক্সট, এটা মহাভারতের একটা কেবলমাত্র অংশ, তাই না? সো গ্রিক দেশেরও মানে গ্রিসেরও কোনো অ্যাকচুয়ালি কোনো রিলিজিয়াস টেক্সট নেই, আমরা বলতে পারি এটা একটা গ্রিক ধর্মগ্রন্থ, হয় না। I'll give you the PDF format of this
দিস পার্টিকুলার পাওয়ার পয়েন্ট আমি তোমাদেরকে দেবো। আমরা একটা ক্লাস অবশ্যই নেব গ্রিক মাইথোলজির উপরে, খুবই ইন্টারেস্টিং একটা জায়গা গ্রিক মাইথোলজি, এবং একটু ভালো করে লিটারেচার পড়তে গেলে গ্রিক মাইথোলজি লাগবে। আমি অবশ্যই আমি এটা করবো একটা ক্লাস, ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা স্যার আর দুটো জিনিস বলো বলো। আমার মনে হচ্ছে আমি খুব বেশি রিকোয়েস্ট করছি, না কিন্তু না না তাও বলো বলো বলো। স্যার বলছি তাহলে একটা নর্স মাইথোলজির উপরও যদি দেন তাহলে। আচ্ছা ঠিক আছে, এই নর্স মাইথোলজি আমি জানি, একটু বুঝি, একটু কম অল্প অল্প জানি, আমি তাহলে পড়াশোনা করে পড়বো। নর্স মাইথোলজি ভালো বই আছে, বইটা দেবো, ঠিক আছে, বইটা দেবো। দিস ইজ গ্রেট বুক। নর্স মাইথোলজির কি মানে নীল গেমেনের বইটা বলতে চাইছেন? আরেকবার বাবা, আরেকবার। স্যার নর্স মাইথোলজির উপর নীল গেমেনের একটা বই রয়েছে। হ্যাঁ, নীল গাইম্যানের বইটা, ওটাও খুব ভালো বই, ওটা তুমি কিনেছো নিশ্চয়ই, ওটা খুব ভালো বই। আমি একটা দেবো যেটা গ্রিক, নর্স আর রোমান সব একসঙ্গে আছে, আমি নামটা ভুলে গেলাম, খুবই বিখ্যাত বই, মানে খুবই বিখ্যাত বই, ঠিক আছে, ওটা মানে 1900 সালে পাবলিশ হয়েছিল। আর গ্রিক মাইথোলজির উপরে রবার্ট গ্রেভস এর বইটা খুবই ভালো। রবার্ট গ্রেভস, ইটস আ ভেরি ক্যানোনিক্যাল বুক। কিন্তু আমি একটু মানে তোমাকে মানে এমন মেটেরিয়াল দেবো যেটা তোমার দেখে বুঝতে সুবিধা হয়। আর গ্রিকের আর রোমানের উপর আমি ক্লাস দেবো, দরকার হলে নর্সের উপরও আমি একটু বলে দেবো, ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। স্যার আরেকটা হচ্ছে, আমার অনেক রিকোয়েস্ট হয়ে যাচ্ছে। না না প্লিজ বলো। স্যার আরেকটা হচ্ছে যে বিবলিক্যাল কিছু কিছু ক্যারেক্টার্স বা বাইবেল থেকে যেগুলো রয়েছে আমাদের, তারপরে খ্রিস্টিয়ানিটিতে যেভাবে চার্চ অর্ডার গুলো রয়েছে সেগুলো সম্বন্ধে একটুখানি বলতে পারেন যদি, মানে ওদের কি কি পোস্ট থাকে সেটা। তারপরে বাইবেল থেকে আপনি যদি একটু কিছু কিছু ক্যারেক্টার যদি বলতে পারেন, যেমন বাইবেলের উপর একটা খুব ভালো বই হচ্ছে, মানে বাইবেলের বেসিক জিনিসগুলো জানার জন্য বিকে কম্পেনিয়ন টু বাইবেল, ডরিস কিন্ডারসলে, হ্যাঁ, বিকে কম্প্যানিয়ন টু বাইবেল, মোটামোটা বই, হ্যাঁ, আই উইটনেস কম্প্যানিয়ন, বিকে আই উইটনেস কম্প্যানিয়ন, সবগুলো তো বলছি না বাইবেলের উপরে। বাইবেল আমি দেবো বইটা, জানো তোমাদের যে এমনি অন্যান্য যা বইপত্র লাগবে আমাকে বলবে, আমার তো প্রচুর ই বুকের কালেকশন আছে, আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিতে পারবো, ঠিক আছে। এই যে দিস ইজ ফিলোসফি ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি, বাইবেলের উপরে কোনটা, ডিকের বইটা গেল, ডিকে অন বাইবেল, বড় বই, মানে বড় বই মানে মোটা বই, আঁকা এঁকে এঁকে প্রচুর ছবি আছে, কিন্তু ইটস রিয়েলি এ গুড বুক। Yes, illustrated Bible from the creation to the resurrection. It's a very good book. Okay, ছবি দিয়ে দিয়ে দারুণ বই, আমার কাছে বইটা আছে, মানে আমার কাছে ই বুকেই আছে। আমি তোমাদেরকে ক্লাসটা শেষ হলে পার্বতী আমাকে একটু পিন করো তো ওখানে, ওই গ্রুপটায় আমি বলে দেবো, আমি দেবো কয়েকটা বই, ঠিক আছে, বেশ বেশ। সো এর ফলেটা কি, এর ফলে যেটা আমরা বলছিলাম সেটা হচ্ছে এই যে নাইটরা রাজার কথা শুনে দে আর অ্যাকচুয়ালি কিলিং দিস ইনোসেন্ট ম্যান, এই যে বিষয়টা, এটা খ্রিস্টানিটির মধ্যে খুব ভীষণভাবে ইনগ্রেইনড। কারণ খ্রিস্টানিটি কিন্তু হ্যাজ বিন ক্রিয়েটেড থ্রু দ্য ক্রুসেডস, ধর্মযুদ্ধ, তোমরা জানো অ্যাবাউট দ্য ক্রুসেডস, দেয়ার আর অ্যাকচুয়ালি মোর দ্যান 3 or 4 ক্রুসেডস, তার মাধ্যমে কিন্তু খ্রিস্টান রিলিজিয়ন তৈরি হয়েছে। ইটস আ সিরিজ অফ দ্য রিলিজিয়াস ওয়ার ইনিশিয়েটেড, সাপোর্টেড and sometimes directed by the Latin Church in the medieval period. The best known of these crusades are those in the Holy Land, Jerusalem, in the period between 1095 and 1291. মাথায় রেখো, যখন এই প্লেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি 1170 সালে, তখন কিন্তু বেসিক্যালি আমরা বলতে পারি যে ক্রুসেড কিন্তু প্রায় শুরু হয়ে গেছে। ফলে ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি আ টাইম অফ দ্য রিলিজিয়াস ওয়ার। চার্চ কিন্তু রিলিজিয়াস ওয়ারকে ডাইরেক্টলি সাপোর্ট করছে ক্রুসেডে। ফলে মাথায় রাখতে হবে, খ্রিস্টান রিলিজিয়ন বেসিক্যালি বিগিনস উইথ দ্য আইডিয়া অফ দ্য ভায়োলেন্স, বিগিনস উইথ দ্য আইডিয়া অফ দ্য ব্লাড শেড, কিন্তু সেখানে একজন মানুষ মার্টিয়ার হচ্ছে। ফলে এইটা আমরা 2021 সালে বসে বা এলিয়ট 1935 সালে বসে যখন নাটকটা লিখছেন, তখন হয়তো অডিয়েন্স যারা দেখছে তাদের কাছে এটা খুব একটা অদ্ভুত জিনিস লাগছে যে কি করে টমাস বেকেটকে মার্ডার করা হচ্ছে চার্চের মধ্যে, কিন্তু এই ঘটনা সেই সময় অনেক ঘটেছে। It is actually full of violence and siege on that time. সেই সময় কিন্তু সেই সময়টা কিন্তু একটা রক্তস্নাত সময়। বল আমি কি বোঝাতে পারছি? বোঝাতে পেরেছি তো? বেশ
So Becket, accused of having betrayed his patron Henry. এখানে বেকেট প্রথমবার হেনরি কথা বলবে এবং বলবে the Archbishop himself now appears. He asks the knights what their business is. The knights say that the Archbishop has been a rebel against the King Henry and against the law of the land. They tell him that he was appointed the Archbishop by the King Henry, who expected the Archbishop to carry out the King's commands. The Archbishop was expected to function as the King's servant. মানে Archbishop কে expect করা ছিল যে King এর servant হিসেবে কাজ করবে, প্রায় চাকর হিসেবে, as the King's tool, রাজার যন্ত্র হিসেবে, as the King's instrument. But they remind him that he had received all his honors from the King's hands. বলে তুমি তোমার সমস্ত পুরস্কারগুলো রাজার হাত থেকে পেয়েছো, মনে রেখো. And that he had received all the power and the authority of his office as the Archbishop from the King. রাজার হাত থেকে আর্কবিশপের অথরিটিও পেয়েছো. They go on to say that he attained a high position through the King's favor, but that afterwards he became a cheat. রাজার কাছ থেকে সমস্ত সাহায্য নিয়ে রাজার বিপক্ষে দাঁড়াচ্ছো. A swindler and a liar who had broken his oath of allegiance to the King and had betrayed the King. You have betrayed the King, you have allegiance to only the King. বেকেট বলবে না, আমার কোনো অ্যালিগেন্স শুধুমাত্র রাজার প্রতি নেই, কেবলমাত্র ঈশ্বরের প্রতি রয়েছে. বেকেটস ডিনায়াল অন দ্য অ্যাকুজিশনস এগেইনস্ট হিম. বেকেট ডিনাইজ অল দ্য অ্যাকুজিশনস এগেইনস্ট হিম. হি সেজ দ্যাট both before and after becoming the Archbishop, he had been a loyal subject of the King, and that even now he is completely at the King's service, except insofar as his duty towards God in his capacity as the Archbishop is concerned. Our duty is primarily towards God as the Archbishop. So whenever some body will say that he has actually an allegiance to the King, he will say that only to the extent if it doesn't has any conflict with that of his role as an Archbishop. যদি তার আর্কবিশপের রোলের সঙ্গে কোনো কনফ্লিক্ট, কোনো দ্বন্দ্ব না হয়, তবেই সে রাজার কথা শুনবে. The knights tell Becket that they will pray for him, meaning that he should get ready to die. বলে মৃত্যুর জন্য রেডি হও, আমি তোমাদের জন্য প্রে করব তোমার জন্য. Becket's excommunication of some bishops criticized. এরপরে Becket যে কাজগুলো করেছে সেগুলো পরপর বলছে. The first knight now accuses Becket of having gone to France with the object of stirring up trouble in the Henry's French dominions, and also with the object of prejudicing the French king and the Pope against the King Henry II. যদি ফ্রান্সে গিয়ে হেনরির এগেইনস্টে লোককে খেপিয়েছো. The second knight says that in spite of the Becket's gross misconduct, King Henry had forgiven Becket and had arrived at an agreement with him. অনেক পাপ কাজ করা সত্ত্বেও হেনরি তোমার সঙ্গে এগ্রিমেন্টে এসেছে. ভালো করে বোঝো, চারটে এর আগে তোমরা পেয়েছো, কাদেরকে পেয়েছো? চারটে টেম্পটারদের পেয়েছো. এই চারটে টেম্পটারের মধ্যে চারটে নাইট দেখো, খুব ভালো করে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবে. প্রথম নাইট কিন্তু এই ক্ষমতার কথা বলছে, ক্ষমতা ইউজ করে, পলিটিক্যাল ক্ষমতা ইউজ করে তুমি কিং হেনরির এগেইনস্টে লোক খেপিয়েছো. সেকেন্ড নাইট কিন্তু বলছে এখনো সময় রয়েছে, হেনরি দ্য কিং তোমায় ফরগিভ করেছে. কিং হেনরি হ্যাড দেন রেস্টোরড বেকেট টু হিজ অফিস অফ দ্য আর্কবিশপ. সেকেন্ড কিন্তু ওখানে সেকেন্ড টেম্পটার বলেছিল যে রাজার পাওয়ার যদি চাও তাহলে ফিরে এসো. But Becket had, in return for the king's favor, excommunicated those bishops who had crowned King Henry's son. বেশ কয়েকজন বিশপকে এক্সকমিউনিকেট করেছে. এক্সকমিউনিকেশন মানে ট্র্যাডিশনাল খ্রিস্টান চার্চ থেকে ব্যানিশ করা, তাদেরকে বাদ দিয়ে দেওয়া, যারা কিং হেনরির সেকেন্ডের ছেলেকে যারা রাজা করেছিল, ক্রাউন করেছিল, যুবরাজ করেছিল. And Becket had also denied the legality of the young prince's coronation. তোমার কোনো ইয়াং প্রিন্সের করোনেশনটাকে তুমি লিগাল বলনি. আগের যে থার্ড টেম্পটারে বলেছিল প্রিস্ট, বলেছিল ব্যারনদের কথা. Becket called a traitor and threatened with death. একেবারে আমরা শেষে নাটকে চলে এসেছি. এই যে to this charge, Becket replies that it had never been his wish to nullify the coronation of the young prince or in any way to diminish the importance of the authority of the young prince. As for the bishops, it was not he, Becket, who had excommunicated them. Becket had excommunicated Coligny. It was the Pope who had condemned them, though he would not deny that it was through him and at his suggestion that the Pope had taken that action against the bishop. Tara suggestion, one of the knights then says that whatever be the case,
the king now wants that Becket should quit this country. Becket replies that he has already been absent from the Canterbury for 7 years, living abroad on foreign charity, and that he is never going to leave Canterbury again. Bolo ar noy, ar Canterbury ছেড়ে আমি যাব না. The first night thereupon calls Becket an insolent madman. Insolent মানে full of arrogance, who is defying the king's order and insulting the king's majesty. Becket replies that he is not insulting the king in any way, but he only wishes to make it clear that there is a power higher than the king and the archbishop. Archbishop এবং রাজার থেকে আরো বেশি ক্ষমতা রয়েছে. Okay, that there is a power higher than the king and the archbishop. Archbishop the king এর উপরে কোন একটা স্পিরিচুয়াল অল ফর্মিং omnipotent godly power exist করে, তাকে তো তোমরা গুরুত্ব দিচ্ছ না. The knights then address Becket in insulting tone. বলে অনেক হয়েছে, হ্যাঁ, calls him traitor and threatening him with death. Becket says that if he is killed by them, he would rise from his tomb and place his case before the God's throne. কোন ব্যাপার নয়, আমাকে মারো, আমি আমার টুম থেকে উঠবো, আমার গ্রেভ স্টোন থেকে উঠবো, আমার যে কেসটা আমি গডের সামনে প্রেজেন্ট করবো, অনেক বড় সুপ্রিম কোর্টে প্রেজেন্ট করবো. Saying this, Becket leaves the knights who say that they have not come unarmed and that they would soon show Becket what they have come for. বলে আমরা কিন্তু অস্ত্র নিয়ে এসেছি, অস্ত্র ছাড়া আসেনি, একটু পরেই দেখাবো কি করতে পারি. আবার কোরাস এলো এবং কোরাস ফর দ্য ফার্স্ট টাইম স্মেল ডেথ, মৃত্যুর গন্ধ পাচ্ছে কোরাস. The chorus at this point make another speech in which they say that they have smelled the arrival of the killers, the bringers of the death. মৃত্যুকে নিয়ে এসেছে তারা. They feel that something is going to happen. Perhaps they have to agree to the final humiliation of the archbishop. They feel ashamed of themselves for having accepted the course of the events in a submissive manner. বলে এভাবে এটা ছেড়ে চলে যাবে না, যদি সাবমিসিভ ম্যানারে শেষ হতো তাহলে তাদের ভালো লাগতো. But they would like the archbishop to forgive them and to pray for them so that they too may pray for him. Becket now comes to console the chorus in their distress. He asks them to be reconciled to their thoughts and valor and visions. The priests then come to warn Becket against the danger and that threatens him from the knights. Becket ever elo এবং the priestরা elo এসে they actually warn Becket against the danger that threatens him from the night. বললো তোমাদের সামনে কিন্তু তোমার ডেঞ্জার রয়েছে. They press him hard to take shelter near the altar. Altar মানে হচ্ছে মানে এটা বেসিক্যালি মানে ক্রাইস্টের মূর্তির মতো আর কি যেন থাকে, কিন্তু খ্রিস্টানরা অল্টারে বিশ্বাস, মূর্তি পূজায় বিশ্বাস করে না, কিন্তু এখানে অল্টার বলতে একটা বেরির মতো. But Becket refuses to budge from the spot he is standing. বলো না, আমি যেখানে আছি সেখানে আমি একটা কমপ্লিট সারেন্ডার টুয়ার্ডস গড করব, আমি মানছি না, মানবো না. এক সেকেন্ড একবার দেখে নিচ্ছি. Yes. 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 মানছি না. The chorus সেই সময় একটা ক্রাইসিস ফেস করছে because they think that death, who is God's silent servant, has arrived here. মৃত্যু প্রায় চলে এসেছে. আমরা একটু স্কিপ করে পড়ছি কারণ আমরা জানি যে মানে কি হতে চলেছে. বেসিক্যালি Becket's surrender to the law of the God, not the law of the man. And Becket বলবে, the priests have now taken Becket forcibly into one of the rooms in the cathedral and have shut the door. দরজা বন্ধ করে দেবে. But Becket protests and calls upon them to open the door. বলবে আমার দরজাটা খোলো, saying that the doors and the walls are no protection for him and that the church has its own way of protecting the followers. বললো এই দরজা বন্ধ করে কিছুতেই আমাকে বাঁচাতে পারবে না. কেবলমাত্র এই চার্চ হ্যাজ ইটস ওন ওয়ে অফ সেভিং ইটস ফলোয়ার. নিজেদের ফলোয়ারদের সেভ করার নিজের অস্ত্র রয়েছে চার্চের, নিজের চার্চই আমাকে এখান থেকে সেভ করতে পারে. He tells the priests that if the knights kill him, his death will become known not in relation to time but in relation to eternity. He tells the priest, তার প্রিস্টকে বললো যদি নাইট তাকে মারে
তাহলে তার মৃত্যু will become known not in relation to time, সময় রিলেশনে তার মৃত্যুকে জানানো হবে না, but in relation to eternity, কিন্তু শাশ্বত চিন্তা ভাবনার মানে he will become eternal, টাইম স্কেপটাই পাল্টে যাবে, ইটারনিটির বেসিসে তাকে কম্পেয়ার করা হবে। he says that he is giving his life to the law of the God which is above the law of the man. ল অফ দ্য ম্যান একটা ইটস আ প্যারাডাইম অফ আইন, আমরা বলতে পারি মানুষের জগতের আইন হচ্ছে ল অফ দ্য ম্যান, বাট হি সেজ হি ইজ নো লঙ্গার পার্ট অফ দ্য ল অফ দ্য ম্যান বাট পার্ট অফ দ্য ল অফ দ্য গড। ঈশ্বরের আইনের সে এখন মানে তার আন্ডারে রয়েছে। সিইং দ্যাট বেকেট ইজ ডিটারমাইন্ড, দ্য প্রিস্টস ওপেন দ্য ডোরস, প্রিস্ট এগুলো আর কিছু করেন। Becket now has shown his last prayer. As soon as the doors are opened, the 4 knights enter. They call upon Becket to withdraw his order of excommunication against his bishops or be ready to face death. So they call upon Becket, so Becket to withdraw his order of excommunication. Tar excommunication er order take withdraw korar jonno bollo against his bishops to be ready or face death. রেডি হও এবং মৃত্যুকে ফেস করো। They also ask Becket to give up the additional powers which he has assumed without having any right to them. তোমার যে additional power যেগুলো তোমার রাইট নেই, তুমি without further asking the king সেগুলোকে সারেন্ডার করো। They further ask him to restore to the king the money that he had spent without having any right to it. যে টাকাগুলো খরচ করেছো কিংকে না বলে সেগুলো দাও। Becket রাজি হলো না, Becket last prayer utter করলো, and the knights then attack Becket and kill him, murder scene. Where they do so, we hear the chorus once again. যখন এটা করলো আমরা আবার কোরাসের বক্তব্য শুনতে পেলাম। The chorus expresses their sense of shock at what had happened. They feel that in the air, the land, the water, the sky, the wind, and the stones have all become foul, সবকিছু পচা, rottenness. Even the beasts and the human beings have been defiled by the blood. এই রক্তের হিউম্যান বিইংরা পর্যন্ত রক্ত স্নাত হয়েছে। আমরা টেক্সটের এই পোরশনটা একবার দেখার চেষ্টা করব। টমাস বলছে this is not true, এটা সত্যি নয়। both before and after I received the ring I have been a loyal vassal to the king, আমি কিং এর ভৃত্য ছিলাম একটা সময়, কিন্তু এখন আর নই, সে কথাটা ডিনাই করছে। সেকেন্ড নাইট, থার্ড নাইট, ফোর্থ নাইটের কথা যেটা একটু আমরা পড়ে এসেছি, এবং টমাস আবারও বলছে যে না আমি এটা করিনি। এরপরে কোরাসের গন্ধ, they are smelling death, I have smelled them, the death bringer senses are quickened by subtle forebodings I have heard fluting in the night time, তারা কেন বাঁশি বাজাচ্ছে, তাদের যে শব্দ, we can hear the sound. আমরা গিয়েছি, টমাস বলছে পিস and be at peace with your thoughts and visions. These things had to come to you and you to accept them. তো প্রিস্টরা বেকেটকে একটা জায়গায় ঢুকিয়ে দিচ্ছে, সেই অংশটা আমরা অলরেডি পড়েছি এই টেক্সটের এই জায়গাতে। এবং ভেসপাস টেক হিজ ফিট আপ উইথ হিম, হারি বোঝাই তাকে নিয়ে যাও। এই যে এখানে অলরেডি আমরা দেখতে পাচ্ছি গো টু দ্য ভেসপাস, remember me at your prayer, they shall find the shepherd here and flock shall be spared. shepherd মানে shepherdকে মারা হবে, কিন্তু shepherdের যারা flock মানে তার সঙ্গে যারা থাকবে তাদেরকে কিন্তু ছেড়ে দেবে। I had a tremor of bliss, a wink of heaven. এবং খ্রিস্টা বলছে seize him, force him, drag him, জোর করে নিয়ে যাও। বেকেট বলছে না আমাকে এখানে থাকতে দাও। এবার এই সময় আবার টমাস এবং প্রিস্টের কথোপকথন চলছে। টমাস বলছে আমাকে বেরোতে দাও, নাইটরা ঢুকবে, বেরোতে দেবে। এবং টমাস এই যে বিখ্যাত কথা, এটা কিন্তু 5 নম্বরে পড়তে পারে বা 4 নম্বরে, it is the just man who like a bold lion should be without fear. I am here, no traitor to the king, I am a priest, a Christian saved by the blood of the Christ, ready to suffer with my blood. This is the sign of the Christ always. So it is the just man and the man who is representing justice, who like a bold lion, একটা সিংহের মতো, should be without fear, কোনো ভয় ছাড়া
ডাইরেক্টলি এনকাউন্টার করছে। আই এম হিয়ার, নো ট্রেটার টু দ্য কিং, আই এম আ প্রিস্ট, আমি কোনো ট্রেটার কিং এর প্রতি ট্রেটার নই, আমি একজন প্রিস্ট। নাইটরা বলছে ইউ আর ট্রেটার ট্রেটার ট্রেটার, জোর করে প্রমাণ করবে। এবং এখানে while the knights kill him we hear the chorus, এই যে যখন নাইটরা ফার্স্ট নাইট বলতে বলতে তাকে I command my cause and that of the church, আমি তোমাকে বলছি খুন করো বলে murder of Saint Thomas, Saint Thomas Becket মার্ডার হবে। সো এখনো প্লের খানিকটা অংশ বাকি রয়েছে। মার্ডার করার পরে থার্ড নাইট কিন্তু ডিফেন্ড করবে মার্ডারকে। দ্য নাইটস having completed the murder of the Becket step forward on the stage and directly address the audience। এবার কিন্তু নাটকের ধরনটা একটু বদলে যাচ্ছে, মানে মারার পরে বেকেটকে মার্ডার করছে, আর the third night now comes onto the stage, in front of the stage, moving into the audience। আমি কিন্তু তোমাদের সঙ্গে ডাইরেক্টলি দাঁড়িয়ে কথা বলছি, অডিয়েন্সের সামনে এসে অডিয়েন্সকে অ্যাড্রেস করে কথা বলছে, as if they're trying to control the mind of the audience, অডিয়েন্সের মনটাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে, যেন অডিয়েন্সকে কনভিন্স করার চেষ্টা করছে তারা যেটা করেছে as if they are doing it right, যেন ঠিক কাজ করেছে। The knights having completed the murder of the Becket step forward on the stage and directly address the audience. The first knight says that as the Englishmen who believe in the fair play, the audience might take an unfavorable view of the murder which the knights have committed. তোমরা একটা unfavorable stance নিতে পারো। The audience, he says, should judge the action of the knights after listening to what the knights have to say about the reasons which led them to the murder of the archbishop। বলে কারণগুলো শোনো কোনটা আর্কবিশপের মার্ডারের দিকে তাকে নিয়ে গেছে। The third knight says that they were perfectly disinterested in what they have done and that they are not going to gain even a penny out of this whole affair। তারা বলছে যে আমরা একটা পয়সাও পাবো না এর জন্য, আমরা এটা করতে চাইনি। and অডিয়েন্সের সিম্প্যাথি পেতে চাইছে। এলিয়ট কিন্তু এমন ভাবে এই ক্যারেক্টারদের ক্রিয়েট করেছে যেন দে আর বেসিক্যালি ব্রেকিং দ্য ফোর্থ ওয়াল। ফোর্থ ওয়াল মানে কি? এনিওয়ান ফোর্থ ওয়াল মানে কি বলা উচিত? এটা বলা উচিত কিন্তু ফোর্থ ওয়াল মানে বেসিক্যালি দ্য অডিয়েন্স। একটা ড্রামা যখন স্টেজড হয় একটা নাট্যশালাতে, তখন মাথায় রাখতে হবে এই তিনটে ওয়াল, এটা উইং দুটো আর এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড। এই ব্যাকগ্রাউন্ডে কি থাকে? সেটিং। ডক্টর ফসের ক্ষেত্রে রেনেসাঁস ব্যাকগ্রাউন্ড থাকবে, ইন দিস পার্টিকুলার প্লে মিডিয়েভাল চার্চ থাকবে, এতে মনে হয় এটা চার্চ, আর এখানে অডিয়েন্সরা বসে আছে। তাই তো ফোর্থ ওয়াল হচ্ছে 4 নম্বর ওয়াল, অডিয়েন্সের দিকে তাক করে। এটাকে বলা হয় দ্য ব্রেকিং অফ দ্য ফোর্থ ওয়াল। আমরা বিভিন্ন কার্টুন ক্যারেক্টারকে দেখেছি, বিভিন্ন সিনেমাতে যখন ফোর্থ ওয়ালকে অ্যাড্রেস করা হয়। এই ডেডপুল সিনেমাতে, সুপার হিরো সিনেমা, বারবার ডেডপুল অডিয়েন্সকে অ্যাড্রেস করছে। উলফ অফ দ্য ওয়াল স্ট্রিট, another famous cinema, ডিক্যাপ্রিও অডিয়েন্সকে অ্যাড্রেস করছে। এমিলি বলে একটা ফ্রেঞ্চ সিনেমা ছিল, যখন আমি কনস্ট্যান্টলি যে অডিয়েন্স এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাক্টরদের যে ব্যারিয়ার, এটাকে ভেঙে আমি অডিয়েন্সকে অ্যাড্রেস করছি, তখন তাকে বলা হচ্ছে ব্রেকিং অফ দ্য ফোর্থ ওয়াল। এখানে ফোর্থ ওয়ালে একটা ব্রেক হচ্ছে কেন না? অডিয়েন্সদেরকে অ্যাড্রেস করে অডিয়েন্সদেরকে কনভিন্স করানোর চেষ্টা করছে এই নাইটরা। They're trying to make audience as the psychological extension of the evil mind of the knights। তাদের যে পাপ বোধের মনটা অডিয়েন্সের মধ্যে এক্সটেন্ড করার চেষ্টা করছে। তোমরা কি কেউ দ্য ডার্ক নাইট সিনেমাটা দেখেছো? দ্য ডার্ক নাইট, ব্যাটম্যানের সিনেমা, ক্রিস্টোফার নোলানের ডিরেক্ট করা, কেউ দেখেছো? না স্যার, না। দেখা উচিত, মানে সবাই মানে পড়াশোনাটা বন্ধ করে ডার্ক নাইট কালকে মনে করে দেখবে। It's a absolutely brilliant cinema by Christopher Nolan. In fact, the entire Batman trilogy না দেখলে হবে না। সেখানে জোকারের ক্যারেক্টারটাকে কেমন করে ক্রিয়েট করা হয়েছে। একটা সিন রয়েছে, বিখ্যাত সিন, যেখানে দুটো লঞ্চ যাচ্ছে
দুটো লঞ্চ যাচ্ছে টেমস নদীর উপর দিয়ে, এবং সেখানে জোকার কিন্তু ইচ্ছে করলে একটা লঞ্চকে উড়িয়ে দিতে পারতো, উড়াচ্ছে না। দুটো লঞ্চের লোকের হাতেই একটা করে ট্রিগার দিয়ে দিচ্ছে, ডেটোনেটর। যে কোনো সময় যে ট্রিগারটা আগে টিপবে যে লঞ্চের লোকটা, তারা কিন্তু বাঁচবে, আর একটা লঞ্চের লোক মারা যাবে। এর মানেটা কি? এর মানেটা হচ্ছে হি ইজ ট্রাইং টু ইনসার্ট আ জোকার ইনটু ইউ। তোমার মধ্যে আর একটা জোকার ঢোকাবার চেষ্টা করছে। যদি একজন বড় টেররিস্ট তখনই যখন তোমার সাইকোলজিক্যাল মাইন্ডসেট নিয়ে সে খেলতে পারবে। তোমাকে একটা টেররিস্ট যদি সে করতে পারে, তবেই সে বড় টেররিস্ট। বুঝতে পেরেছো? মানে অবশ্যই অবশ্যই দেখো যে দ্য ডার্ক নাইট, ব্যাটম্যান জোকার নাকি জোকার না ব্যাটম্যান, এই যে গুড এবং ইভিলের কনসেপ্টটা কতটা কমপ্লেক্স এবং একটা প্রবলেম্যাটিক জায়গায় যাচ্ছে, সেটা জানতে গেলে দেখতে হবে দ্য ডার্ক নাইট। দ্য ডার্ক নাইট রাইজেস, দ্য ডার্ক নাইট দ্বিতীয় নম্বর সিনেমাটা, 3 নম্বর দ্য ডার্ক নাইট রাইজেস, আর প্রথমটা দ্য ব্যাটম্যান বিগিনস। দ্য ডার্ক নাইট, আমি তো ফিল্ম স্টাডিজ পড়াই, আমার বাচ্চাদের ফিল্ম স্টাডিজ রয়েছে, তো আমার অনেকগুলো ভিডিও আছে, তো সেখানে দেখো আমি গুড এন্ড ইভিলের কনসেপ্ট নিয়ে কয়েকটা কথা বলেছি, যদি মনে হয় দেখো। কিন্তু সেটা তার থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই সিনেমাটা দেখে ফেলা। 2008 সালে আমি যখন সিনেমাটা দেখি তখন আমি অনার্সে পড়ছি আর কি, আমি জাস্ট অবাক হয়ে গেছিলাম। ক্রিস্টোফার নোল্যান্স দ্য ডার্ক নাইট, KNIGHT. It's not a superhero cinema, it's actually the destruction of the image of the superhero. Very very important. ঠিক আছে, দেখতে হবে। লিটারেচার পড়তে গেলে একটু সিনেমা দেখতে হবে, একটু টিভি সিরিজ দেখতে হবে। তোমরা কি অ্যামাজন প্রাইমে দ্য বয়েজ বলে টিভি সিরিজ দেখেছো? দ্য বয়েজ, BOYZ দেখেছো? দেখোনি? এই তোমরা তো খুবই দেখতে পাচ্ছি মানে রসকসীন পাবলিক আর কি, মানে সিনেমাও দেখো না খালি। না স্যার দেখি না স্যার দেখি তো সিনেমা। আচ্ছা সিনেমা দেখো, বাহ বাহ, তাহলে তো ভালো, সিনেমা একটু দেখো। মানে মানে একটু ওই ভিক্টোরিয়ান এজের ওইগুলোর দিকে একটু বেশি টান, ঠিক আছে? মানে প্রাইড এন্ড প্রেজুডিস, সেন্স এন্ড সেন্সিবিলিটি, তারপরে বুঝতে পেরেছি, ম্যারি অ্যান্টোনিয়েট, এগুলো একটু দেখেছি। আচ্ছা, প্রিয়াঙ্কা কিছু একটা বলছিল। প্রিয়াঙ্কা প্রাইড এন্ড প্রেজুডিস মানে দেখেছি, সেটাই বলছি। বুঝতে পেরেছি, ঠিক আছে। ওগুলো তো মানে ক্লাসিক সিনেমা, চলছে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে এগুলো দেখতে হবে। প্রাইড এন্ড প্রেজুডিস যখন দেখছো তখন অবশ্যই হিচকক দেখতে হবে, একটু অ্যালফ্রেড হিচককের, ঠিক আছে, সিনেমা একটু দেখতে হবে। মার্ডার মিস্ট্রি একটু অন্যরকমের সিনেমা, ঠিক আছে, তাহলে এইগুলো একটু দেখতে হবে। তোমরা সত্যজিৎ রায় দেখেছো মোটামুটি সবকটা? মোটামুটি। বাহ, ভেরি গুড, ভেরি গুড। বেশি ভালো লাগছে দেখতে। কি বলছো প্রিয়াঙ্কা? ব্যোমকেশ বক্সি সমস্ত কিছু দেখতে ব্যোমকেশ ভালো লাগে, বাংলার ব্যোমকেশ, বাহ খুব ভালো। ব্যোমকেশ খুবই ইন্টারেস্টিং, ব্যোমকেশ আমি মনে করি খুবই পাওয়ারফুল একটা টেক্সট। সেই সময়ের পাকিস্তানের যে অ্যাগনি, একটা হিস্টোরিক্যাল টেক্সট, এবং সেই পাকিস্তানের ব্যথা চারপাশে জ্বলছে, সেই বাংলাটাকে ব্যোমকেশের বইয়ের মধ্যে খুব সুন্দর করে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে। তাহলে ব্যোমকেশ শুধুমাত্র টেক্সট নয়, টেক্সটের বিয়ন্ডে, ইট ইজ বিয়ন্ড রিডিং দ্য টেক্সট, টেক্সটের বাইরেও পড়তে হবে। কোনোদিন সময় সুযোগ হলে হবে গল্প। তার আগে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। থার্ড নাইট কিন্তু ডিফেন্ড করতে চাচ্ছেন না। The audience, he says, should judge the action of the knight after listening to what the knights have say about the reasons which led them to the murder of the archbishop. The third knight says that they were perfectly disinterested. তারা ইন্টারেস্ট ছিল না, এটা অলরেডি পড়িয়ে দিয়েছি, কিন্তু কেবলমাত্র they are trying to serve the interest of the people, লোকজনের ইন্টারেস্টকে সার্ভ করার জন্য তারা এটা করেছে। ভাবো, সারা পৃথিবীতেই তখনও কিন্তু জনগণের জন্যই খারাপ কাজ করা হতো, ঠিক আছে? মানে তুমি কেন দল বদলেছো, তুমি কেন খারাপ কাজ করেছো, কেন মার্ডার করেছো? জনগণের জন্য, ঠিক আছে, সবই জনগণের জন্য। The second knight's defense, second knight কি ডিফেন্ড করছে? The second knight says that the archbishop had come into conflict with the King Henry unnecessarily. এক অডিয়েন্সকে বোঝাবার চেষ্টা করছে, বলছে অপ্রয়োজনীয় ভাবে আর্কবিশপ কনফ্লিক্ট করেছিল কিং হেনরি সেকেন্ডের সঙ্গে। King had first appointed Becket to the office of the chancellor and then appointed him into the office of the Archbishop of the Canterbury. The king had expected that by this method he would be able to unite the church and the secular administration of the country. ধর্ম এবং ধর্মনিরপেক্ষ ইনস্টিটিউশনগুলোকে মিলাবার চেষ্টা করেছিলেন কিং, এনাকে বসিয়ে। But Becket resigned his office of the chancellor and became more priestly than the priest.
more priestly than the priest, অনেক বেশি priest হয়ে গেছে অন্যান্য priestদের থেকে। And he then began to speak about the higher authority than the king and the church. Directly পোপের সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করেছে, এত সাহস। Under the circumstances, says the second night, it became absolutely essential to do away with the archbishop in the interest and the welfare of the people. এমত অবস্থায় জনগণের জন্য তাকে খুন করতেই হয়েছে, কিছু করার নেই। Fourth night now speaks, he admits that when Becket was the chancellor, he did much to give stability, order and tranquility and justice to the country. অনেকগুলো কাজ করেছিল। But as soon as Becket became the archbishop, he began completely to reverse his policy and became utterly indifferent to the fate of the country. দেশে জনগণের কে ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা ভাবনা সে করছে না। Becket became a martyr of egotism. আমার আমিত্বকে নিয়ে মার্টিয়ার হয়ে গেছে। As a result of this egotism, he wanted to die as a martyr. যেন সে মার্টিয়ার হিসেবে মরতেও চেয়েছিল। তাই হয়েছে, তাই করেছি। Becket could have served himself by hiding himself somewhere in the cathedral, যারা লুকোতে তো পারতো, or by allowing the wrath of the knights to cool down, আমাদের রাগটাকে একটু কমতে দিতে পারতো। তা নয়, সামনে দাঁড়ালো, মারতে বাধ্য হলাম। But Becket insisted that the doors should be opened when the knights were still in a state of the indignation and fury. যখন রাগের মধ্যে ছিল তখন ঢুকতে দিল। Actually কথাগুলো যে মিথ্যা আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি, কারণ it's a pre-calculated cold murder, very cold. The four knights then leave the cathedral, audience কে address করে চলে যাচ্ছে। The priests come forward to give the expression to their feelings over the assassination of the archbishop. Audience কথা বললো, এবার priest কথা বলবে। The first priest laments that Becket has gone away from his people and that there is now nobody to guide the people, কেউ নেই peopleদেরকে গাইড করার জন্য, to protect the people and to direct the priest. The church, he says, lies forsaken and friendless. একদম বন্ধুত্বহীন ভাবে চার্চ রয়েছে। The third priest says that the church has not been forsaken and is not helpless. Church helpless নয়, according to him the church has become strong by the murder of the archbishop. Archbishopের মার্ডারে চার্চ অনেক বেশি স্ট্রং হয়েছে। The church can never become weak so long as men will die for its sake. চার্চ কোনোদিন উইক হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত চার্চের জন্য মানুষ তাদের প্রাণ দিচ্ছে। So that actually means an ideal চার্চের আদর্শটা মানুষের মধ্যে এক্সিস্ট করছে। Referring to the murderers, he describes them as lost erring souls. তারা নিজেদের আত্মা খুইয়েছে। The murderers will now spend their whole lives trying to justify their evil deeds in their own way. তারা যে খারাপ কাজটা করেছে সারা জীবন তারা জাস্টিফাই করে যাবে। The second priest says that Becket has now joined the company of the saints and martyrs in the heaven. The third priest offers his thanks to the God, having given another saint to the people of the Canterbury. আর একটা সেন্ট ক্যান্টারবেরি মানুষকে দেওয়ার জন্য গডকে থ্যাঙ্কস জানাচ্ছে। এবং আমরা একেবারে চলে এসেছি এই গল্পের যে ক্লোজিং স্পিচ অফ দ্য কোরাস, যেটা দিয়ে শেষ হবে এই গল্পটা। Finally, the chorus makes another speech with which the play ends. The chorus are now in an entirely different mood. All their fears and all their gloom are gone. Now they speak in a mood of hope and optimism. They praise God, whose glory they can see in all things, in all the creatures of the earth, and in the sun, in the rain, in the wind, in the storm. সব জায়গাতে আর্থের গ্লোরি দেখতে পাচ্ছে। In the sun, in the moon, in the rain, in the earth, in the storm. They say that the sins of the human beings are redeemed through the blood of the martyrs, and the blood of the martyrs and saints enriches the earth. এদের রক্তটা আর্থকে এনরিচ করছে। Wherever a martyr's blood is shed, that the place becomes holy. একটা holy place হয়, and its holiness will remain even if armies trample over it. আর্মিরা যদি তার উপর দিয়ে চলে যায়, নাইফে যদি তার উপর দিয়ে যায়, কিচ্ছু এসে যায় না, তার হোলিনেস ডিস্ট্রয়েড হয় না। The chorus offer their thanks to the God for having allowed the blood of a martyr to be shed in the Canterbury. The chorus then acknowledge their weakness and their own faults by acknowledging that the sin of the world is upon their heads. কারণ তারা কি, তারা কিছু করতে পারে না, তারা তো ওই যে কেবলমাত্র হেল্পলেসলি তারা মৃত্যু দেখেছে, তাদের নিজেদের উইকনেস কোরাস রেকগনাইজ করছে। And that the blood of the martyrs and the agony of the saints are upon their heads.
তাদের মাথার মধ্যে সেটা পড়ছে। The responsibility also theirs. They appeal to the Lord Jesus Christ to have mercy on them, and they appeal to Beckett to pray for them in heaven. Beckett কে বলছে আমাদেরকে ক্ষমা করে দিও, হেভেনে আমাদের জন্য প্রে করো। So this drama is ending that the sin of the world is upon our heads, that the blood of the martyrs and the agony of the saints is upon our heads. Lord, have mercy upon us. Christ, have mercy upon us. Lord, have mercy upon us. Blessed Thomas, pray for us. আমাদের জন্য প্রে করো। এই যে আরতি, এই যে aspiration for the godliness, for the sainthoodness, এটা দিয়ে মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল শেষ হচ্ছে। আমি আগের ক্লাসে কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রালের কোয়েশ্চেন বলেছিলাম, সেটা একবার ওয়ান নোটস থেকে বার করি। এটা এইসব রোমান্টিসিজম পড়াচ্ছিলাম ওদেরকে। হ্যাঁ, থিম অফ দ্য মার্টিয়ারডম, important question. Murdered in the cathedral as a poetic drama, important question. Character of Thomas Becket, important question. Role of the tempters, এটা the role important question. দেখো মেটেরিয়াল গুলো একটু ভালো করে স্টাডি করে আমি দেখাচ্ছি। Role of the four knight, important question. এবং historical elements of the murder in the cathedral, যেটা একটু আগে ও জিজ্ঞেস করলো আমাদের পার্বতী যে কেন মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রালকে এইভাবে তৈরি করা হয়েছে, সাসপেন্স কেন নেই, কারণ এটা হিস্টোরিক্যাল ড্রামা এবং এর ফলে ডায়ালগের উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে এবং হিস্টোরিক্যাল এলিমেন্ট কেমন করে ইউজ করা হয়েছে মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রালে। এই কোয়েশ্চেনগুলো ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন মার্ডারে। আমরা যদি তোমাদের মেটেরিয়ালগুলো একটু দিকে দেখার চেষ্টা করি, অবশ্যই এবং অবশ্যই এই ইগনুর যে স্টাডি মেটেরিয়ালটি রয়েছে সেখান থেকে কিন্তু টেম্পটেশন সিন, এই যে টেম্পটেশন সিনের এই যে ফার্স্ট টেম্পটেশন সিন কিন্তু পড়তে পারে পরীক্ষায়। হ্যাঁ, মানে পুরো টেম্পটারদের রোলও পড়তে পারে, আবার শুধুমাত্র টেম্পটেশন সিনও পড়তে পারে। যে এক্সপ্লেনেশন অন দ্য টেম্পটেশন সিন 21 নম্বর পাতায় রয়েছে। ফার্স্ট টেম্পটার কি বললো, সেকেন্ড টেম্পটার কি বললো, থার্ড টেম্পটার কি বললো, এবং নেভিল কগিলের যে এক্সপ্লেনেশন, ক্রিটিক্যাল কমেন্টারি অন দ্য টেম্পটেশন সিন, সেটাও এখানে দেওয়া রয়েছে। একটু ভালো করে দেখবে এই জায়গাটা। আচ্ছা, এবার আমরা একটু এদিকে চলে আসি। আচ্ছা, রোল অফ দ্য কোরাস, কোরাসের রোল কিন্তু এই গল্পে অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট। দ্য রোল অফ দ্য কোরাস অর কোরিক কমেন্টারি, কেমন করে কোরাসকে ইউজ করা হয়েছে এই টেক্সটে একটু বলতে হবে, ঠিক আছে? এবং নাইটদের যে স্পিচটা সেটাও কিন্তু একটু ভালো করে দেখাতে হবে। এবং মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল এজ এ রিলিজিয়াস প্লে অনেক সময় পড়ে, অনেক সময় পড়ে না, ঠিক আছে? সেইটাও একটু অল্প করে তৈরি করে রাখতে হবে। এই যে explanation and critical notes on the part 2 of the play from the first Choric entrances to the night to the entry of the four night দের এন্ট্রি একটু ভালো করে দেখতে হবে। এবং এই ইগনুর মেটেরিয়ালে দেখবে গ্রিক and the medieval models for the Eliot's Murder in the Cathedral. Murder in the Cathedral is a Greek drama, অনেক সময় কোয়েশ্চেন পড়ে। এই যে Murder in the, এই যে ডিফারেন্ট রিডিং হয় Murder in the Cathedral as a poetic drama, as a Christian play, as a biographical play because Eliot নিজে কনভার্ট করছে ক্রিশ্চিয়ানিটিতে। এবং ফেমিনিস্ট রিডিং অফ দ্য মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল, কোনো উইমেন ক্যারেক্টার নেই। অ্যাজ এ মার্টিয়ারডমকে একটা ইচ্ছে করে আমরা বলতে পারি ম্যাসকুলাইন অ্যাফেয়ার হিসেবে দেখানো হয়েছে। এই কোয়েশ্চেনটা এখান থেকে তৈরি করবে। মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল এজ এ পোয়েটিক ড্রামা, অ্যাজ এ ক্রিশ্চিয়ান প্লে এখানে আছে, একটু দেখতে পারো। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বেকেটের ক্যারেক্টারটা একেবারে শুরুর দিকে আছে। দাঁড়াও একবার, এক সেকেন্ড। এটা ছাড়া আর একটা ভালো মেটেরিয়াল আছে লিড শার্টের, আমি এটাকে পিডিএফ করে আমাদেরকে দেবো। আর লিড শার্ট আর আমার ডক্টর ফসেসের কোয়েশ্চেনগুলো দেওয়া হয়নি, আর এই কোয়েশ্চেনটা আমি হাতে লিখে দেবো। লিড শার্ট মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল। আসলে এত ব্যস্ততা থাকে নানা কাজে, মানে কলেজের এদিক ওদিক কাজে আমি ব্যস্ত হয়ে পড়ি, কারণ আমি হাতে লিখে দিতে পারিনি। আমি অবশ্যই দেবো।
লিটচার্ট ইজ আ মানে স্ট্যান্ডার্ডাইজড ওয়েবসাইট, এখানে কিন্তু লিটচার্ট কোর্সিরও খারাপ নয়, মোটামুটি বেসিক জিনিসের জন্য কিন্তু জিনিসটা পাবে। দিলাম লিংকটা দিলাম। এই যে এখানে তোমরা যদি এই এই যে ক্যারেক্টারসে আসো, টমাস বেকেটের ক্যারেক্টার, এই যে প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারই বেশ অল্প অল্প করে ভালো করে আলোচনা করেছে। Archbishop of the Canterbury, Becket was exiled from the England by King Henry II due to the political conflicts which occurred between them 7 years before the beginning of the play. যে কোনো ক্যারেক্টারাইজেশনের আনসারে চেষ্টা করবে অবশ্যই এবং অবশ্যই ব্যাকগ্রাউন্ডটা, হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেওয়ার, তারপরে কোটেশন, বেশি করে কোট ইউজ করবে, করলে কিন্তু আনসার ওয়েল অ্যাকসেপ্টেড হয়। গল্পে প্রচুর থিম রয়েছে, আমরা জানি এই গল্পে যে মূল থিম, that is the worldly power versus the spiritual power. Spiritual power এবং এই যে পৃথিবীর যে নিজস্ব মেটেরিয়ালিস্টিক পাওয়ারটা, যে দ্বন্দ্ব, conflict between the two, fate and the sacrifice. ভাগ্য বলেছে that Thomas Becket will be martyred, এবং ultimately he is sacrificing. Of course, the theme of the temptation, tempt করছে বারবার, যে temptation of the eternal glory, eternity and human understanding. ইটারনিটি মিন্স শাশ্বত হওয়া, ইউনিভার্সাল হওয়া, সারা জীবনের জন্য চার্চের মধ্যে সেন্ট হয়ে থাকা, অ্যান্ড হিউম্যান আন্ডারস্ট্যান্ডিং, একেবারে মানুষ যেটা বুঝতে পারছে না, লয়ালটি অ্যান্ড গিল্ট, যেটা যেটা অনুভব করছে নাইটরা, লয়ালটি টুয়ার্ডস দ্য কিং অ্যান্ড দ্য গিল্ট আফটার দ্য মার্ডার। ফলে এই থিমগুলো কিন্তু গোটা প্লে জুড়ে যাচ্ছে, এবং সিম্বল অবশ্যই দ্য থিম অফ দ্য মার্টিয়ারডম as the act of sacrificing one's life in the defense or upholding the certain religious belief. এবং হুইল একটা কনস্ট্যান্ট সিম্বল আমরা দেখতে পাচ্ছি বারবার। দেখে কিন্তু হুইলের কথা বারবার বলছে, the wheel of fire এর মতো জীবনটা তাদের চক্রাকারে এরকম ঘুরে ঘুরে চলেছে। It is used by Becket as an image to describe the interdependent relationship between acting and suffering. The wheel represents the wholeness and the indivisibility of the divine. বলছে যে the steel center, এই হুইলের যদি চারপাশে থাকো তাহলে তো বেশি কষ্ট হবে, কারণ হুইল যখন ঘুরবে তখন তোমাকেও যন্ত্রণা দেবে। ইফ ইউ আর ইমাজিন ইয়োরসেলফ অ্যাজ স্ট্র্যাপড ইনটু দ্য হুইল, তাহলে হুইল ঘুরলে তোমার উপর দিয়ে মারিয়ে মারিয়ে যাবে। যদি তুমি চলে যাও একেবারে স্টিল সেন্টারে, এর মাঝখানে, বিয়ন্ড দ্য ডেইলি রিচুয়ালস, বিয়ন্ড ইয়োর ডেইলি ড্রাজেরি, ইউ ক্যান ফিল অ্যাবসলিউটলি a peace, a serenity. So wheel as a metaphor provides a tool for thinking about how the divided world of the human thought, that is divided between such partial finite categories as acting and suffering, is undivided, singular and whole from a divine perspective. A whole the divine perspective, যে শাশ্বত চিন্তা ভাবনা ঈশ্বরের, সেখান থেকে এই মান্ডেন লাইফ সরে আসছে, সেইটা দেখানোর জন্য বারবার এই ইমেজরি অফ দ্য হুইল ইউজ করেছে বেকেট। সো দিস ইজ মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল। আমি মোটামুটি প্লেটাকে ডিসকাস করার চেষ্টা করলাম তোমাদের সঙ্গে। ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্স গুলো একটু দেখবে, এটার সঙ্গে অ্যাড করে নেবে, কোরাসটা একটু অ্যাড করবে। হ্যাঁ, কোরাসটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন হিসেবে পড়তে পারে। দাঁড়াও লিখি, কোরাস নাম্বার 7 বড় কোয়েশ্চেন হিসেবে কোরাস। কোরাস, মার্টিয়ারডম, মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল এজ এ পোয়েটিক ড্রামা। গ্রিক ড্রামার চান্সটা কম থাকে। ক্যারেক্টার অফ টমাস বেকেট পড়বে, রোল অফ দ্য টেম্পটার্স পড়ার হাই সম্ভাবনা, অথবা টেম্পটেশন সিন, 4 নাইটস, historical elements of the Mother in the Cathedral, explanation, যেগুলো বলেছি একটু ভালো করে সেই লাইনগুলোকে একটু পড়ার চেষ্টা করবে টেক্সটের, বিশেষ করে বেকেটের যে স্পিচগুলো, ঠিক আছে, যেখানে বলছে যে মানে উই আর অন দ্য হুইল অফ ফায়ার, যেখানে কোরাসের স্পিচগুলো আর টেম্পটেশন 4th নাইটের স্পিচগুলো, এগুলো একটু ভালো করে দেখবে, চিন্তা নেই, ভালো হবে। বলো, কোনো প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞেস করো। স্যার ইম্পর্টেন্ট লাইন যেগুলো বললেন ওগুলো যদি একটু বলে, মানে বলে এক লাইন করে বলে দিতেন তাহলে আমরা খুঁজে বার করে নিতে পারতাম। আচ্ছা, অবশ্যই 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 অবশ্যই। চলো, আচ্ছা, আমি তোমাদেরকে এই টেক্সটটা দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? এই টেক্সটটা দিয়ে মাঠ পড়ার জায়গা নেই তো, মহা মুশকিল হয়েছে। আচ্ছা, যাই হোক, এই টেক্সটের পাতাগুলো মেনশন করছি, পাতাগুলো ঢুকে আমি টেক্সটটা দিয়ে দিচ্ছি একটু পরে, ঠিক আছে? বেশ, ধরা যাক কোরাসে একদম প্রথম দিকে
এই যে এখানটা দেখতে পারো, for us there is no safety in the cathedral, some presage of an act which our eyes are compelled to witness has forced out feet towards the cathedral. Cathedral কে টেনে নিয়ে গেছে। এই যে মানে they are for 7 years and the summer is over, 7 years since the archbishop left us, he who was always kind to his people. The 7 years যে গ্যাপটা এখানটা পড়তে পারে এক্সামিনেশন। আমি পরে কয়েকটা লাইন চুজ করে বলে দেবো, এখন তো এটা বলছি কারণ এটা আমার যেগুলো মোটামুটি মনে হচ্ছে, এটা রেকর্ড হচ্ছে, অসুবিধা নেই, কারণ তোমার রেকর্ডটা দেখে পরেও লিখে নিতে পারবে, ঠিক আছে, যদি এখন লিখতে না পারো। আচ্ছা, আর কি হেরাল্ডের অতটা ইম্পর্টেন্ট নয়, হেরাল্ড ইজ দ্য মেসেঞ্জার, যদিও কয়েকটা জায়গাতে অত ইম্পর্টেন্ট থাকতে পারে। একটু তো সাজেস্টিভ পড়তেই হবে, কিছু করার নেই, এত বড় নাটক, হিউজ নাটক। কোরাসের ডায়লগ গুলোর দিকে একটু নজর দেবে, ঠিক আছে। এই যে ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, living and partly living, sometimes the corn has failed us, sometimes the harvest is good, one year is year of rain, another year of dryness, one year apples are abundant, another year the plums are lacking, yet we have gone on living. এখান থেকে দুটো লাইন হয়তো পড়বে, কিন্তু এই লাইনটা ইম্পর্টেন্ট যে আমাদের উপর দিয়ে এত ঝড় ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে, তাও we are living, বেঁচে আছি তো। So we have brewed beer and cider, gathered wood against the winter, take the corner of the fire, এই একই কথা একটু দেখে নেবে। এরপরে একদম হিরোর গল্প, হ্যাঁ, টমাস বেকেটের স্পিচ, এই যে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে কোনো সময় পরীক্ষায় চলে আসতে পারে। They know and do not know what it is to act or to suffer. They know and do not know that acting is suffering and suffering is action. Neither does the actor suffer nor the patient act. বিখ্যাত লাইন, মানে বেকেট is almost uttering the words of the Indian Upanishadic philosophy, not Christian philosophy. Christian philosophy is not almost like this. They know and do not know, তারা জানে আবার জানে না, সাধারণ মানুষকে নিয়ে বলছে what it is to act and suffer, কি ভাবে কাজ করতে হয়, কেমন করে অ্যাক্ট করতে হয় এবং কাকে কেমন করে সাফার করতে হয়, তারা জানে না। They know and do not know, তারা জানে আবার জানে না। That acting is suffering and suffering is action. Acting হচ্ছে suffering, suffering action. Very very important. আচ্ছা, ফার্স্ট টেম্পটারের অল্প ইম্পর্টেন্ট লাইন আছে, কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ফোর্থ টেম্পটার। সেকেন্ড টেম্পটার, থার্ড টেম্পটারে ব্যারনের I am no trifler and no politician, to idle or to intrigue at court, I have no skill, I have no courtier. আমার কোনো স্কিল নেই, আমি কোটিয়ার নই, ব্যারনদের নিজেদের কথা বলছে বেসিক্যালি, ঠিক আছে। এরপরে আমরা পাচ্ছি একেবারে ফোর্থ টেম্পটারে চলে যাব, যে এই যে ফোর্থ টেম্পটারে বলছে well done Thomas, your wheel is hard to bend and with me beside you you shall not lack a friend. এবার এই যে বলছে, যে টমাস বলছে who are you, I expected 3 visitors not 4, এটা ইম্পর্টেন্ট, যে আমি 3টে ভিজিটর এক্সপেক্ট করেছিলাম, 4টে নয়, তুমি কে? এটা বেকেটের নিজের কথা, টমাস বেকেটের নিজের কথা, মানে বেকেট নিজেকে যেন দেখতে পাচ্ছে, is almost visualizing himself. Fourth টেম্পটারের এই যে you hold the keys of the heaven and the hell, very important line, power to bind and loose, bind Thomas, bind, বাঁধো নিজেকে, king and bishop under your heel, এদেরকে নিজেকে কন্ট্রোল করো, কিং, এম্পায়ার, বিশপ, ব্যারন, কিং, আনসার্টেন মাস্টারি অফ মেল্টিং আর্মিজ, ওয়ার, প্লেগ এন্ড রেভলিউশন, তুমি সব ঘটাও, যুদ্ধ, প্লেগ, বিপ্লব। এই যে একটা বেকেটের মধ্যে ক্ষমতার অভিপ্সা, লালসা, তাকে তৈরি করার প্রচেষ্টা, ফোর্থ টেম্পটার, ইম্পর্টেন্ট লাইন। আচ্ছা, এগিয়ে যাব আর কোথায়, এখানে আর আচ্ছা আসতে পারে কোয়েশ্চেন, কিন্তু খুব বেশি পরিমাণে ইন্টারলিউড থেকে, এই ইন্টারলিউডের যে বেকেটের যে কথাবার্তা সেগুলো থেকে কোয়েশ্চেন আসতে পারে, এই ইন্টারলিউড আলাদা করে সিগনিফিকেন্স আসতে পারে।
ছোট মানে 4 নম্বরের কোশ্চেন, সিগনিফিকেন্স অফ দ্য ইন্টারলিউড এজে। Just as we rejoice and mourn at once in the birth and in the passion of our land, Lord, so also in the smaller figure we both rejoice and mourn in the death of the martyrs. We mourn for the scenes of the world that has martyred them. আমরা মার্টিয়ারদের দুঃখে যন্ত্রণায় কাতর হই, এইটা একটু বলতে হবে। বলে পার্ট 2 তে আমরা চলে এসেছি, যেটা আজকে আমরা পড়লাম। কোরাসের স্পিচ মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট। ফার্স্ট পার্টে কোরাসের স্পিচ বেশি ইম্পর্টেন্ট, এরপরে নাইটদের স্পিচ ইম্পর্টেন্ট। নাইটদের এইখানের থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই যে ইউ আর দ্য আর্কবিশপ ইন রিভোল্ট, 56 পাতা, against the king, in rebellion to the king and the law of the land. You are the archbishop who was made by the king, whom he set in your place to carry out his command. You are his servant, his tool. তাকে তোমার যন্ত্র হিসেবে অভিহিত করছে, তার সার্ভেন্ট তুমি। বেকেট বলছে না আমি নই। আর একটা জায়গা যেখানে বেকেটকে বেসিক্যালি বন্দি করে দেওয়া হচ্ছে ঘরের মধ্যে, সেই জায়গাটা ইম্পর্টেন্ট। বেকেট যখন বলছে যে আমি ঘরের মধ্যে থাকবো না, এই যে বেকেট এখানে বলছে যে I submit my cause to the judgments of the Rome, but if you kill me I shall rise from my tomb to submit my cause before the God's throne. পরে থ্রোনের কাছে আমার কজটাকে আমি পৌঁছতে যাব। ভেরি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে চারজন নাইট যখন অডিয়েন্সের দিকে তাকিয়ে কথা বলছে, এই যে বেকেটের এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। 72 নম্বর পাতায়, it is the just man who like a bold lion should be without fear. I am here, no traitor to the king. I am a priest, আমি traitor to the king নই। হ্যাঁ বেশ বেশ। আচ্ছা, ফার্স্ট নাইট, সেকেন্ড নাইট, থার্ড নাইটের স্পিচ মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট। প্রত্যেকটা নাইটের পরিচয় দিচ্ছে। একজনের নাম রেজিনাল্ড ফিটস আর্স, যে ছিল মেইন নাইট। প্রত্যেকটা নাইটে বিভিন্ন আলাদা করে উইলিয়াম ডি ট্র্যাসি। এই চারটে নাইটের নামগুলো একটু মনে রাখবে, শর্ট কোয়েশ্চেনে আসতে পারে। চারটে হিস্টোরিক্যাল ক্যারেক্টারের চারটে নাইটের নাম আমি বলে দিচ্ছি, একটু পরেই দাঁড়াও, আমার বলা হয়নি বলে দিচ্ছি। এবং তারপরে কোরাসের যে স্পিচটা মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট, অতটা ইম্পর্টেন্ট নয়। এর আগে এই যে চারটে নাইটের যে স্পিচ অডিয়েন্সের দিকে তাকিয়ে যেটা বলবে, সেইটা একটু করে দেখতে হবে। বিশেষ করে এই থার্ড যে নাইটের যে স্পিচটা, থার্ড নাইটের স্পিচ, দাঁড়াও, ফোর্থ নাইটের স্পিচ, ফার্স্ট নাইটের স্পিচ, থার্ড নাইট বড় স্পিচ। মাথায় রেখো, থার্ড নাইট কিন্তু সবচেয়ে লং স্পিচ দিচ্ছে, এবং নাইটের স্পিচ গুলো প্রোজে, কেবলমাত্র টেক্সটের দুটো জায়গাতে গদ্যে রয়েছে, একটা হচ্ছে ইন্টারলিউড, একটা হচ্ছে নাইট। এই পোয়েটিক ওয়ার্ল্ডে নাইটরা যেন গদ্য, রক্তস্নাত গদ্য নামিয়ে এনেছে কবিতার জগতে। এই থার্ড নাইটের স্পিচ যেটা 82 পাতায় আছে, মানে 78 পাতায় আছে, এমনি 82 পাতায় পিডিএফ পেজ, সেইটা একটু দেখবে, বুঝেছো? বেশ, আমরা এগিয়ে যাব, এগিয়ে গিয়ে একেবারে কোরাসের স্পিচে চলে আসবো। এই যে কোরাসের যে লাস্ট লাইন, লর্ড হ্যাভ মার্সি আপন আস, ক্রাইস্ট হ্যাভ মার্সি আপন আস, লর্ড হ্যাভ মার্সি আপন আস, ব্লেসেড টমাস প্রে ফর আস। এইটা দিতে পারে, আবার এটা দিতে পারে, the sin of the world is upon our heads, the blood of the martyrs and the agony of the saints. তাদের দায়িত্ব কেন? কারণ তারা they cannot act, তারা কোনো কাজ করতে পারেনি, they cannot able to save or redeem টমাস বেকেটকে সেভ করতে তারা পারেনি। সো এই হচ্ছে মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট টেক্সচুয়াল লাইনস ফ্রম দ্য টেক্সট, বুঝেছো? বলো পল্লবী। এই পল্লবী নিজে বলে নিয়েই চলে গেল নাকি? ঠিক আছে, অসুবিধা নেই, রেকর্ড শুনে নেবে। বেশ, বলো তোমরা বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. বেশ বেশ বেশ, তাহলে আমরা রেকর্ডটা অফ করছি। হ্যালো বস।